You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheme. Better stay tall. Итак, всем здравствуйте. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Олег, здорово. Всем приятного, как говорится, пребывания у нас на подкасте. Скажите, как вам звук и так далее и тому подобное, потому что я в основном свой звук стараюсь глушить, чтобы мне не двоилось, не троилось и так далее. Чуть-чуть солнышко такое сентябрьское у меня в окно светит, ну ладно, бог с ним. У нас сегодня в гостях вот этот вот тот самый замечательный голос. Сейчас мы его так включаем в Дискорде. И Олег, здорово. Шурик питерский первый написал, да, и это не только чекана, у меня такая, что ж тема есть в закре. Всем здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, гость наш. Всем наидобревшего времени суток. Меня зовут Виктория. Здравствуйте. Я пришла, да. Она здесь. Я пришла в гости к Олегу. Ура, она здесь. У меня вот так еще есть, да. Вот так я сделаю сегодня специально. Оставим, будет работать стримчик такой, где уже Виктория проходила какую-то игрушку вот эту вот новенькую, всем наидобрейшего и тебе. Spirit of the North она играла, мы оставим пока на фоне, но об этом чуть попозже. Шурик, здравствуй еще раз. Все отлично по звуку, мне это очень радует. Не стесняйтесь, если у вас какие-то будут интереснейшие вопросы, личные вопросы к человеку, к нашему гостю, то вы можете, конечно же, писать это в чат, и гость уже посмотрит, и что к чему и почему. Стоит ли отвечать, или можно как-то увильнуть от ответа. Я на скорую руку торопился, весь в работе сегодня, но думаю, насчет этого наоборот, у меня пульс, адреналин, вроде бы и там везде хочешь успеть, но сегодня много что получилось. И голос в голове тоже привет. Голос в голове. Шурик так это обозначил, прикольно. Голос в голове. Да, я, знаешь, я бы сказал, да, такой таинственный женский голос. Слышали вы его не раз, если находились на канале у Зайка, уже сегодня у тебя, смотрю, 111, прям 111 такие подписчиков. Третий лайк, братан, Мага, привет, и тебе добрый вечер. Итак, Зайка, представляйся, рассказывай чуть-чуть о себе, что считаешь нужным.
Даже не знаю, с чего начать. Вот так Я вот уже представила, что аж- зовут меня Виктория. Да, я застеснялась. Главное, Я первый раз Виктория. в Виктория, подкасте. запомнили Да, все, что Виктория это да. зайка. Какая бы она злая ни была, ее звать Виктория, и это уже все меняет. То есть злая зайка это... Я уже как-то тебя спрашивал, когда мы общались, помнишь, так втроем-вчетвером у меня на стримчике, и вопрос такой был, не только от меня, мне кажется, то, что, ну, как бы злая зайка это по жизни это тоже злая, или все-таки это просто такое имя такое для Зависит стримера? от ситуации, наверное, вот так вот. Привет, Я думаю, что Смоки. если мне не водить, по сути, привет всем. По сути, я не такая злая, но могу быть как ураган. Это честно. Ну вот. Если мне прям вот нервы взорвать, да, то все, капец, крушу. Все на свете. Короче, если Сама доведут... себя не люблю себя за это, да. Ну, мне кажется, и какие-то определенные жизненные ситуации того или иного человека могут вывести себя. Иногда это даже полезно. То есть я раньше этого, конечно, не понимал, когда мне там лет 15-20 было, но вот так выйти в лес или в поле прям заорать так раз три, так, знаешь, легче становится. Мгм. Пробовал такое? Да, кстати. Да, Хорошая, между прочим, хорошая в идея. этом плане. Я с тобой как-то мы разговаривали, и я предложил тебе, и ты прям согласилась на 100%. То есть меня успокаивает в этом плане прогулка по лесу. И вот этот вот выплеск эмоций в форме крика выйти в поле, так чисто в поле, как заорать, легче становится. То есть ты понимать, я думаю, начинаешь только с годами. Как бы это работает. Я не знаю, кто это придумал, но это работает. Абсолютно точно. Да, работает. Да Да. еще если деревце обнять, еще травку погладить, если Да. такая присутствует. Ну Да. вот. Эта терапия очень помогает на самом деле, особенно от орации. Уж извините за мой французский, но именно поорать, проораться. Не, ну а как? Потому что эмоционально, да, облегчение происходит. Этот какой-то степени. негатив, этот выплеснуть весь, какой-то, который на тебя Да. навис, насобирался, как-то вот так. То есть это помогает. Это не только про ежика, когда ежик по траве бежит и хохочет, потому что его мокрая травка щекочет гениталии. А на самом деле роса на траве, вот это вот мокрая, это просто такие вещи, которые природа нам дает бесплатно, очень часто. Много кто это не воспринимает, потому что они просыпаются в обед и уже нет росы на траве. Опа. О, нет, босиком по росе. Или Да. вообще просто босиком походить, это тоже очень полезно. Да, босиком. Вот. Муркусики, Наталья, здравствуйте. Да, напитаться энергетикой. Да. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте, да. Напитаться энергией Земли, позитивом, утренним, так сказать, рассветом, лучами Да, солнца. да. И даже если дождик идет, неважно. Кстати, дождик, да, я в этом плане сказал бы, мне нравится, мне даже помогает. Особенно как Мур-мур. моросит. Муркусик, Сашка, Наташка, да, даже Шурик знает, что если Наталья вовремя ей вкусняшку не дать, может укусить. Даже уже Шурик это в курсе. Как все быстро разлетается у нас на просторах интернета. Красота. Вопрос такой, Виктория. Долго были вот эти стройки, арки, вот это все. Ну, поскольку уже на Ютубе мы общаемся не один день. И тут вот ни с того ни с сего вот этот самый долгожданный или нет, я не знаю для кого, как Spirit of North, что-то чуть-чуть в сторону прям от строек, то есть лисичка хитрая бегает, там дела свои делает, да, собирает, находит какие-то миссии. Это было запланировано или все-таки спонтанная такая игрушка получилась? Я по сути своей люблю, мы тоже с тобой как-то говорили на стриме, очень квесты люблю, да, инди-игры, такие головоломки. Вот. Чтобы подумать, не просто там что-то там строить, как ты говоришь, арк, хотя там тоже надо подумать, какие-то Да. стратегии, еще что-то. Там, Вот. кто там не думает, тот... О, Да, погибает быстро. это же игра бесконечная, как я понял. То есть там можно играть Да. и играть и играть. Пока электричество есть для компьютера, для PlayStation, можно играть. Можно играть, но если там прошел всех боссов, грубо говоря, и получил максимальный уровень, то, в принципе, игра теряет свой смысл. Ведь всегда есть какая-то цель, даже в игре, да? Да. Вот. Так, вот в квестах это
так сказать, сломать себе Олежка, да? Олежка, да. Олежка. Мне, Вот, сломать себе мне душу. нравится, когда меня так называют. Слушай, вот уже Да. человек 5-6 я могу прям сказать, даже, наверное, 7. Олежка даже. Вот. Приятно. А Спасибо. «Дух Севера» — это, увидели эту игру, посмотрели, так сказать, обзор, и мне очень понравилось. Я люблю такого формата игры. Мгм. Кто-то скажет, что это скучно, но мне нравится, так сказать, это на мой вкус. Нет, в первую очередь, твой канал, ты стример, ты в первую очередь выбираешь. Если ты будешь бегать за вот этими новинками на побегу у всех, это будет не то. Это будет вот это вот штамповое что-то. И вот наоборот, в этом-то мне все и нравится. Я уже сколько раз говорил, не бегите за вот этими всеми. То есть здесь как раз-таки в этом плане ты уникальная. Ну, я, в принципе, тоже уникальный. Все мы уникальные. Но Все мы уникальны. все на мы самом уникальны, деле. но 30 стримеров одновременно играют в одну и ту же игру. Я всегда это прям давлю прямо на вот это вот. Всем добрый вечер. Оса, здравствуйте. Мне кажется, я вас уже Всем видел у добрый Зайки на канале. Да, Оса? Пчелка, привет, бж-бж. А, пчелка. Привет. Вот, напомнила. Все, пчелка, Мой да. модер, мой один из главных модеров канала. О, ну все, понял. Всем добрый вечер. Строгая. Зайка Да-да-да. за лисичку играет. Да, Шурик, я сам не ожидал, когда увидел, что Зайка за лисичку играет. Но, тем не менее, про уникальность. В чем еще-то уникальное, кроме этого? Трудно так себе сказать, Вот в чем я уникальна. Но самой себе тяжело, да, вот кто-то со стороны должен такой, кто тебя хорошо знает. Вот как самой какие-то плюсы прям рассказать, показать. Да, это... ролевые зайки, ролевые игры зайки, да, Ролевые игры Зайки. Так, ролевые... Кстати, Ролевые, слушай, да. Не, ну за чатами это... Что у нас с Зайками было? Плейбой? Нет, ладно, про ролевые игры мы попозже, если что. Я 18 плюс Давай, нигде не да. писал, как бы, но все уже люди взрослые в чате я вижу, но тем не менее, я стараюсь фильтровать и себя, и не только, потому что наткнулся на такую вещь, что мои дети же смотрят в другой комнате, чем я тут занимаюсь. Ну, то есть стримы смотрят, и меня это прям, так, знаешь, чтобы ненормативной лексикой я не воспринимаю. Как ты относишься к ненормативной лексике? У меня на канале все в этом плане строго. О. Материться нельзя, я сама не матерюсь. Ну, как бы бывает, но это не в эфире, естественно. Да, Все мы немножко того, да, французский употребляем. конечно. Ну вот. Поэтому я не скрываю этого. Но что касается эфира и общения Нет. с людьми, я стараюсь, так сказать... Я именно сейчас спросил именно во время эфира, то есть, ну, я сколько Да, видел, именно. слышал, я знаю, что ты скажешь нет, то есть я-то присутствовал, я имею в виду для тех, кто сейчас находится в данный момент на трансляции, кто в чатике, то, что, как бы, для этих людей, то, что объясни, то есть я у тебя был на трансляции не раз, и это прям все милейшее, это хорошо. Бывает, конечно, заигрываешься, как пару дней последних, что даже ты не заметил, что в чате начало твориться, но это круто. Мгм. Ты прям заинтересовалась игрой, и когда ты начала читать чат, это прям вау, такая, вы чего тут, не ссорьтесь. Да, я там написал тоже пару товарищей, что вы успокойтесь, все нормально. Но дело даже не в этом, дело в том, что хорошо, что не употребляешь, то есть какой-то фильтр для себя включила, и нормально, то есть потом не стыдно пересматривать. Правильно? Я всегда... Нет, но опять же, Алеш, как ты говоришь, у меня не стоит ограничение 18+, да, то Да. есть у меня стримы для всех. Вот. Поэтому заходят и школьники, и взрослые с детишками, передают там зайки привет, и не только зайки, кого-нибудь там видят. Как один, значит, как раз вот мой знакомый стример, ну вот, Квази, у него Мишка, сын, и мы были на стрим, пришли, а вот там, значит, у меня злая зайка, да, Ника, а еще медведь у нас есть. Да. Вот мы зашли, а Мишка такой говорит, он как раз стрим проводил, сам Мишка играл в игру, Мгм. вот, малой. И он такой, а что к нам весь зоопарк пришел? Меня, Зайка, говорит, Мишка. поздравить. Да. Говорит, а Класс. что к нам в зоопарк пришел? Оставим младенца. Приятно же. Вот. Мгм. Я добрая, мудрая. Ну, ты меня не перехвали, пожалуйста, пчелка. Пчелка не перехвали. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, постучи по дереву. Мы не такие суеверные, но все равно этим пользуемся. Нет, дело даже не в этом. Дело... Ой-ой-ой, солнечная наша.
Да, то есть мы как-то решили остаться на том, то, что много кто боится выйти, ну, не то чтобы там на контакт, а вот здесь поговорить, я имею в виду, ну, как контакт, да, то есть, но такой у нас более-менее виртуальный, потому что мы друг друга никогда в лицо не видели, и Зайка в этом плане решила не показывать себя, то есть нет вебки, и, ну, пускай это ее будет изюминка. Давайте будем представлять ее себе, как кто себе представляет, то есть по голосу. Да, да, да. Но все равно этот голос я никогда не забуду. Если где-нибудь, когда-нибудь я его услышу, я буду знать. Это точно она. Даже если у нее нет ушей с собой, но это Зайка. Точно, потому что Благодарю. у тебя такая будет изюминка, скажем так, вот изюминка. То есть много кто на камеру такие вещи вытворяет. То есть лучше бы ты вообще не включал, как бы изначально. Ну, Вот. то есть, в принципе, и я знаю, есть много каналов, которые реально делают трансляции, очень много. То есть ты в том числе теперь находишься, но никто не знает, как человек выглядит. В этом, конечно же, большой плюс. Я этого раньше, наоборот, не понимал. Сейчас понимаю, то есть если до людей какая-то известность доходит, потом просто им не дают прохода на улице. Это тяжело. И приходится как-то прятаться. Как Это факт. ты не об этом как-то не задумывалась? То есть если, допустим, ну, я не знаю, может кто-то прячется, потому что у него какое-то он должностное лицо. Где-то он работает в таком месте, что он не хотел бы, чтобы его видели кто-то там из учреждения или еще так, какие-то коллеги. У меня, в принципе, вот в этом плане тоже такая штука есть. Но я никому не... У меня очень мало кто знает вот здесь вот в округе, то есть на работе, чем я занимаюсь вот в свободное время. Я почему-то не хочу. Я не то чтобы скрываю, но не рассказываю. Не знаю, некоторые наоборот, я стример там, да, я нет. Меня в России больше людей знают, чем в Германии здесь, вот скажем так. Медведь с пивом, здравствуйте, Миша с тобой Да, общался привет, тоже. привет, Это смех уже провоцирует на подписку и общение. Миша, ну ты сам знаешь, ты уже с Зайкой-то общался, ты должен подписаться по-любому, не только подписаться, зайти на стрим, поговорить, написать комментарий под стримом, лайк поставить, лайк забрать, потом еще один поставить. Все в этом Лайки духе. для Зайки. Как это классно. Лайки для Зайки. Слушай, Да. в этом что-то есть. Ставим лайки для Зайки. Как я тебе, можешь, написала в комментариях? Да, Вот да. тебе лайки Конечно. от Зайки. От Зайки, да. Я не зайчонок, как бы у нас есть такая вот штучка, там, то, что вот, парочки, знаешь, там, Зайкой друг друга назад, и еще чем-нибудь. Как-то у нас одно время прям имя, отчество, там еще что-то, но некоторые прям любят вот эти вот звериные штучки. Ну, мы здесь так, между собой по-стримерски, так там, Зайка, там, зайчонок, тут вот у нас Мишка, пчелка, смотри. Вот реально, ты вот минут 5 назад про зоопарк говорила, и если еще 3 стримера зайдут с такими вот именами, там, да, псевдонимами, то у нас реально половина московского зоопарка здесь. Да, и сердце там оставит. Здравствуй, очаровательно и прекрасно. Миша растаял. Сибирский ты наш. Благодарю, медведушка, благодарю. Миша, вот у нас тоже Это очень, цвет. очень доброй души, да, и вот я по голосу его тоже, как вот и тебя, знаешь, вот мы общались месяц-два, наверное, Мгм. и когда я его увидел, как он на вебке выглядит, это тоже не, ну, в моем этом какой-то опять чуть-чуть мир рухнул, потому что я представлял совсем иначе, потому что Ой, Дианчик, привет, визуально. солнышко. Анна Дан, о, вот он, Квезакоти, вот это, да, вот он, добрый вечер, всем здравствуйте. Да, да, Всем да, здравствуйте. да. Вот они все. Вот они все. Очень рад вас видеть. Теперь вы слышите Я этот голос зайчонка, слышите не только на канале Злая Зайка, но и здесь. Но ссылочки, конечно же, не забываем. Ссылочки в описании стоят. Ссылочки на канал гостя. Подписывайтесь, кто не подписан. Если вдруг вы не подписаны, ну, проверьте. Или там колокольчик там прожмите, все дела. Да. Благодарю, Олежек. Да, за что? За что? Вот Ну, как за что? все нормально. Просто сидим, Да, вот общаемся. реклама, можно сказать. Ну, такая, да. Кто-то это называет рекламой, кто-то называет пиаром. Но такое пиар слово нехорошее. Мы просто сидим, Мгм. общаемся. Люди, когда в этом плане я буду говорить, там, допустим, каждые 5 минут подписываться и подписываться, это совсем не то. Они должны сами, то есть заведомо послушать, понять вообще, с кем имеет дело, и потом уже добровольно написать комментарий, подписаться и так далее, такие вот дела, да. А если будешь... Никак не надо.
настаиваю, извини, что перебила. Не-не, всё Никогда не хорошо. настаиваю, но говорю, да. И потом мои модеры, они вообще умнички, и подписчики мои такие все Да. время говорят, как раз подписчики придумали, ставьте лайки для зайки. Ставьте лайки для зайки. Вот, Не такие забывайте, зайки, да-да-да. лайки для зайки. Я очень рад, что у нас наконец-то звезды сошлись. По идее, это все должно было состояться недельки 2-3 назад. Такой вам маленький секрет. Доброго вечерочка, Николай Рукин. Здравствуйте, Николай. Шаломчик, Николя. Вот, все, я понял. Я только читаю ник, все, зайка в курсе, все. Мне очень приятно, что вы перешли поддержать, так сказать. Пишите в чате. Задавайте вопросы. Я уже говорю, напишите какой-нибудь вопрос. Напишите вопрос, зайки, что вам интересно узнать, Бэдни? Что-нибудь личного. А то, что она на своем канале-то, на стримчике-то зайчик там сильно не рассказывает о себе лично. А может, здесь что-нибудь сегодня мы с ней выкроем, да? Так что давайте, не стесняйтесь. Задавайте. Дерзайте, господа. У вас сегодня есть уникальная возможность, такой шанс. Для зайки не только лайки, но и морковки. Миша, ё-моё, ничего себе, блин. А что, так можно было? И тут все свои. Николай, вот вы сами, вы даже себе не представляете. Я сам в шоке, но мне все равно очень приятно. Мне приятно, что вы все здесь собрались. Потому что, да, некоторые никнеймы я уже видел на стримчике не раз на канале. А Не мне-то на, как не на приятно. моем. Да, и вот Мои хорошие. получается, знаешь, как я это всегда говорю, вот он, чеканок, зайка, доброго времени суток, когда веб-камера будет. Опа! А, Не думаю, что она когда-нибудь будет. Да, Это честно. вот. Поэтому давайте оставим все так, как есть. Оставим инкогнито, Я- да? Да, Такой. Я не стремлюсь к этому. Вот Олежек перед этим говорил, что каждый представляет и фантазирует себе в голове, как я выгляжу по-своему. Кто-то меня видел. Кто-то не видел. тебя видел, да, есть такие люди в интернете, я слышал об этом, но я не буду сейчас в подробности вдаваться, чтобы никого не обидеть, но я знаю, что некоторые люди на просторах Ютуба, очень нам близкие люди, точнее, вы виделись лично. Ну ладно, об этом когда-нибудь, может быть, если сама захочешь сказать. Когда-нибудь. Да, а может быть и нет, а может быть, давай, знаешь, как сделаем, оставим этот такой интригочку такую, раз интригу забросить. Секретные материалы. Мне птички напели, что у тебя самый пушистый хвостик в мире. Зайчик, это правда? Правда. Анна спрашивает. У тебя правда самый пушистый хвостик? Ё-моё. На самом деле ее зовут Диана. Диана. Прекрасная Диана. Прекрасная Да. Диана. Ну, красота. Ну, Но она такое. правда прекрасна. Имя такое уже прекрасное. Привет, Чатыч, Олегович, Да. приветыч. Илья Привет, всем привет. Владимирович. Илья Владимирович, тебе тоже привет. Всем приятного времени провождения. У нас тут на подкасте мы так общаемся. Подкаст останется, конечно, здесь. Еще будут субтитры и все так далее и тому подобное. Общайтесь, пишите. Задавайте вопросы, каверзные или нет, вам решать. А мы уже посмотрим, будет Зайка на это отвечать или не будет, или скажет, нет, не буду, давайте завтра. Я как бы заказал эту вебку, но вот нужна ли она. Да, медведь, я не знаю, вот Зайка, мы договорились, что это будет такая уникальность, она изначально тоже такая говорит, давайте все, она будет так. Ну, потому что мои подписчики, собственно говоря, если говорить о каких-то там историях, канал мой родился благодаря подписчикам на канале Квизакодл, потому что мы совместно как раз играли вот в эти стройки, как ты говоришь, это Помню. да? Да. Да, и было какое-то время, что Сережка не мог, то есть Квази Сергей, Да. его зовут Сергей, вот, да, и они говорят, давай, начинай стрим, чего-то это, и то, я говорю, да, и я очень долго, на самом деле, над этим размышляла, потому что, по сути своей, я не очень-то и люблю какую-то популярность или что-то еще. Общение люблю, вот, но такого плана я никогда не пробовала. Ну, как говорится, все бывает в жизни в первый раз. Да. Ну Вот. смотри, общение, говоришь, общение люблю, извиняюсь. Общение люблю, у тебя общение в чате, как ни у кого на стриме. Давай начнем с этого. Да, у меня очень теплое общение, я уже говорила насчет этого, это правда. Бывают всякие ситуации, как вот на последнем, да, какие-то там Да, нюансы, но это да. нормально. Это Потому было, что люди- это было мелочи. Да. Дискуссия, как я написал, мелочи. Что вы там Да. из мухи слона раздули-то?
Вот. Бывает такое, кто-то обо что-то споткнулся, нечаянно пальцем ударился, и не в настроении или еще что-то. Да, Неважно. Все равно люди разберутся, люди взрослые. да. Вот. Драться никто не собирался, но сам факт. Нет, на самом деле я наблюдала за процессом в чате. Вот. Но просто ты, как ты сказал, прав. Я увлеклась процессом игры, и мне не хотелось упускать нить. Мгм. Ну, вот. Но Ну все равно ничего. потом разобрались. Все, Да, ну, да, да, да. все было прям не столько страшно, как Привет, привет, медведь. некоторые себе это нарисовали. У нас теперь два мишки в чате. Я говорил, то Да. есть один миша цирковой, другой зоопарка. Так, ну все, началось, короче, Вот да. как раз медведь. вот Медведь один из тех, родной, кто и меня ты видел. тут! Я главный токсик на канале. Николай Рукин, серьезно? Николай? Вы прям... Токсик это как перевести? Токсичный? Это вы, значит, обижаетесь или наоборот ругаетесь? Или два медведя, Ну, гималайский, опять сибирский. Желание загадайте. Токсик. Красота! Да. Гималайский говори. и сибирский медведь. Кстати, да, Миша наш с Сибири. Он в Новосибирске проживает, если что. Да, медведь с пивом. Да. А другой медведь у нас совсем не из Сибири. Медведь, рассказывай, откуда ты. Кстати, да, медведь, напишите, откуда вы, а пока Зайка тем временем ответит на другой вопрос. Как я помню, у тебя же стримы были, они с PlayStation проходили, как я вижу, даже по вот этим всем буковкам, да, Да, на они экране. так проходят с PlayStation, да. Да, так и останется это все пока в ближайшее время. Ну да, пока на прямой эфир. То есть, ну, в планах, может быть, оно что-то и есть в голове, так сказать. Мы продвигаемся вот с PlayStation 4 на PlayStation 5 перешли. А, Вот, да, все, как говорится, потихонечку может быть, потом и будет, так сказать, ну, я бы хотела усовершенствовать, да, начало стрима, чтобы это было более, так компьютер, сказать, может быть, с компьютера начать. ну, На компьютере ну, вот сколько есть, но много не все игр. тянет. Ну, Да. я знаю, что на компьютере Да, там в плане много очень. настройках вот это вот все, конечно, да, там Да, чуть-чуть да. надо, да. Но если что, есть кому помочь. У нас много помощников на просторах Ютуба, все хорошо. Медведь вредина. Меня вечно ругают, и я продолжаю в своем духе. А кто, если не я? Кто еще правду в глазах скажет? Николай Рукин. Наверное, поэтому драйвера тоже много кто не любит, потому что если мне что-то не нравится, я тоже говорю человеку не в спину, а в лицо. Из-за этого Да-да-да. проблемы, конечно, бывают иногда такие, но что поделаешь, лучше так, чем наоборот. А вот когда в спину начинает говорить, то что позвоночник болит, потому что за спиной, когда тебе говорят, мне это тоже не очень нравится. Так что, Николай, у нас есть что-то с вами общее. Очень приятно. Южный Мишка у нас. А он южный, с Краснодарского края? Да? Нет. Блин, когда говорят южный в России, я сразу Краснодарский край. Ну, не из России. А, он не в России вообще проживает? М-м, м-м. Так я тоже нет. Вот, ну, он не хочет писать, а я не буду говорить, собственно говоря. Ну, главное, ну ты знаешь, что нет, и ладно, на этом сойдемся. Да. Да. Я просто рассказала, что он один из тех, кто видел меня. А, он тоже видел тебя? Угу. Медведь, да. Все, понял. Вика ругается, но не помогает. Вика, она так ругается приятно, что прям даже не то чтобы не страшно, как бы... Я даже не знаю, как это сказать правильно. Блин. Я видел, как Виктория ругается на стриме там, да, но я не знаю. Мне даже не подбираю пока еще никаких слов. Ну да ладно. Мне, конечно, могут переплюнуть по играм, на игры, установленных на 1,5 терабайт, наверное, ни у кого нет. Да, у нашего медведя с пивом очень большая коллекция игр. Это прям библиотека какая-то игровая. У него свой Steam, скорее всего. Вот кто у нас игроман-то, оказывается. А то тут недавно меня игроманкой назвали. Я говорю, Да нет. Я говорю, я не игроман, я скромная такая. Скромная Виктория с пушистым хвостиком. Нет, у Да. Миша, не знаю, Медведь, напиши, ты считаешь себя игроманом? Вообще нет? Кстати, Николай Рукин, получается, он тоже как стример или он только общается в чате? Или он стримит с вами вместе? Нет, Николай не стримит. Просто общается в чате? Мы все, да, у нас общий интерес. Просто человек общения? Да, он человек общения, мой подписчик.
И не только мой, опять же. Очень приятно, Николай. Нет, я понял, Да. понял. И не только мой. Именно, наоборот, мотивирует продолжать. Да, я понимаю тебя абсолютно. У меня была супруга Вика Виктория Афродита. Ё-моё. Нет, да какой там. Один арк Ну, я весит не... 500 гигабайт, это только одна игра. Арк большая такая игра, Виктория? Да, да, 500 да, гигабайт? да. Поэтому не каждый компьютер потянет. А у меня, такой Офигеть. древний, как, да, как моя жизнь, поэтому... Древний как кость мамонта такой, да? Вот такой, вот такой, вот такой Да. большой кусочек. Именно кость. Именно кость. Почему кость? Говорит, там мне, говорит, об него удобно пиво открывать. Я его как открывашка использую, да? На консоли более 400 игр, на ПК 200 квазикоти. Так, Олег, про Вику знаем. А что ты стримишь? Оса, вы не в курсе, что я стримлю? Чем я занимаюсь вообще здесь? Так, ну давайте начнем с того, что у меня буквально пару дней назад Driver Live канал, то есть на него сейчас все перейдут все игровые стримы. А вот здесь вот на Драйвер канале будут такие же подкасты, как вот сейчас мы с Викторией разговариваем, и будем дальше с другими же стримерами, коллегами по Ютубу общаться и разговаривать. Плюс я каждый день какие-то влоги показываю, свою повседневную жизнь. Какие-то путешествия, Да. ремонты, путешествия. У нас в субботу закрытие сезона у байкеров. Это будет просто туса еще та. То есть недельки через полторы на канале будет столько контента байкерских вот этих. Так что можете себе представить. Временем запасайтесь, как говорит Виктория, чаечек. Вперед. Я не забыл, я даже написал где-то в сообществе с чаечком, знаешь, намек такой был, но я не написал, что я написал, будем общаться с гостем, ну или гость, а не написал, что гость я, как бы, да, намеков никаких никому не давал. Ты держал до конца все в секрете, да? Да, у меня только один или два человека спросили, это не Зайка ли будет случайно? Я такой, да потом увидите, что вы, блин, нетерпеливые такие люди некоторые. Мой древний ПК AMD 8 могу записать сервер РК. Сервер Раста и сервер Харта. Раст, мне кажется, Раст это тоже что-то такое со стройкой, да, Зайка? Да, это выживалка, да. Да, понятно. Ну, это, Я короче, раз не играла. включи в игру и минус 5 лет жизни, да, такой сразу. Я такую шутку придумал, такой... А потом, когда мне начали что-то играть, там пацаны говорят, смотри, говорят, это открытый мир. Я такой, в смысле? Он говорит, там она не заканчивается. Ну, знаешь, это как вот, когда ты включаешь игру Genshin, и все, и у тебя 10 лет прошло, и там как бы они дальше бегают и бегают по полю. Интрига. Хорошие игры, мы все там живем в Арк. Да, я видел, что вы в Арке чем вы занимаетесь. Реально, то есть там свой какой-то виртуальный мир. Виктория сказала, все, боссов собрала, все, что теперь? Что следующее? Что от вас еще ожидать, Зайка? Что от меня ожидать? Ну, надеюсь, новых игр побольше. Вот подписчики мои, опять же, просили, чтобы я прошла игру Скорн. Она была только на компьютере, а теперь она выходит и на PlayStation. Да. Они хотят посмотреть, как я себя проявлю в хорроре. В страшной игре. Хоррор, по-моему, да? Это хоррор Да. называется. Это же вот был годик назад хайп такой был про вот это все, да, Скорн этот. Угу. Вот, я, опять же, никогда не играла в такие игры, в основном Нет, когда ты играл в «Землю мертвых», мочила всех подряд. Ого. Да, но это было как бы давно. Ну, было. Вот. Но было, да, был и такой опыт, на самом деле. Вот, и я не могу сказать, что мне прям негативно не понравилось, нет, наоборот, где-то даже в адреналине это все происходит. Даже чтобы так? всех их там, ну, в том плане, что всех надо побить, кто мешает жить. Ну, как-то так. Ну, то есть, вы понимаете, да, вот, вроде бы сидим, общаемся, такой ангельский голос, но на самом-то деле побить там то есть голос и Да, плёточкой можно постигать. Игры, которые проходишь и играешь, как бы, ну, голосу не соответствуют. То есть это всегда, говорю, такое первое впечатление обманчивое. Это как вот с визуальной, да, с визуальной темой. Ну, почему бы и нет?
почему бы и нет. А если вот так вот взять, допустим, жизнь вне стрима, все-таки ты не злая же? Это сейчас мы только... Вне стрима. Да нет, Да нет. по сути, я... Да нет, да, как русские говорят, да, что иностранцы ломают себе голову. Мгм. Будете ли вы чай, да, задают вопрос. Да нет, наверное, иностранец думает все-таки да, нет или наверное. Да, нет, наверное, да. Нет, наверное, То да. есть только Наверное. наши могут соединить, да. То есть Ну, 3 слова в один смысл да. пихнуть. Ну, потому что Ну это дословно не переводится, вот этот вот менталитет, я бы сказал, потому что я сам уже проживаю за границей очень много лет, и тяжело иногда, да. В этом что-то есть. Потому что в большинство стран мира как бы есть определенные тоже какие-то приемы, но как в русском или в таком воодушевленном языке, то есть, или как есть в турецке еще там тоже такие темы, можно прям форму поменять, как ты знаешь, вот, как говоришь, да нет, наверное. Есть еще пару языков, которые тоже так могут, но это не английский, потому что там все вот в копирку. Нет. Там нет, все, нет, там все точно всё. переводится. Есть, конечно, там прикольные, как сленги, можно где-то что-то поменять, но это не то. Это все не то. Все проверено. Я начал учить английский язык. Вот он я. Посмотрите, как выглядит этот человек. Потому что немецкий стал скучно. Я его выучил. Хотя век живи, век учись. Как у тебя Я знаю, что с иностранными немецком языками? тоже свои просто. С Ужасно. иностранными, ой, честно признаюсь, фигово. Я учила когда-то английский язык. Он был неплох даже в какой-то степени, но так как разговаривать было особо не с кем, Да. а это всегда практика должна быть, да, то есть как Да. бы разговариваешь, соответственно, запоминаешь больше. Вот. Ну и со временем как бы он остался на уровне таком, так сказать, как это, пользовательском, как в компьютере, грубо говоря. На школьном уровне таком, да. Ну, в принципе, да, если какой-нибудь да. PlayStation на английском включить, ты найдешь все равно, где что и как там. Слава богу. Так-то да, так-то да, сориентируюсь, я думаю. Хотя иногда бывает такое, подскажите, в этом плане у меня Дианчик, она вообще хорошо английский знает, общается О, на английском, и Диана она английский помогает, знает. да. Ну, Анна, да, она как раз. Да, я понял. Да. Вот она мне иногда помогает, если я что-то не допетриваю, вот, если она на стриме или там рядышком или что-то еще. Вот. А так в играх, в каких я играю, допустим, да, такие простые, там есть переводчик. Мгм. Потому что пишут и на японском, та же игра Sky, опять же, возвращаемся к нашим баранам. Да. Вот. А вот в Ark как раз такого нет, что плохо. Вот, а там хотя бы переводчик есть, потому что и на немецком пишут, и на, ну, в общем, на любых языках, потому что со всего мира там люди. Ну, это играют. в этом вот, я бы сказал, знаешь, как-то я пару раз такие вещи играл, и в этом плане вот мне нравится, вот именно вот начали нравиться игры, вот, то есть я онлайн-игры раньше всегда был противник этого всего, потому что это онлайн, тебе, значит, твой аппарат, там, консоль, они подвержены, что они должны быть к интернету подсоединены и так далее и тому подобное, но один большой, конечно, в этом всем плюс, то, что ты общаешься с настоящими людьми, а не с ботами. То есть, если ты какие-то Да. там, как вот Ark, допустим, или я вот играл в гонки, где прям, или как... Ну, короче, есть игры, прям, у меня пальцев столько нет, ни на руках, ни на ногах, много игр, в которых прям в данный момент, да, то есть общаешься с ними в режиме прям лайв, и это прям очень интересно и полезно. И, ну, короче, объединяет общение. Вот это вот. Опять же, мы возвращаемся к тому пункту, как ты говоришь, общение. И в этом плане хорошо ты сидишь, там играешь Ark, то есть в той же самой игре, может быть, находиться люди могут с другой стороны, и начинает там, я видел тебя как-то на английском начинает писать или еще на каком-нибудь языке. И вот тебе, пожалуйста, как бы, да, интернет объединяет, Приходится, игра. Да, выкручиваться там. Выкручиваться, переводить или Да. еще что-то, или еще что-то. Потом зайка как в песне. Ну. Есть today или еще рано, мол, да? Ну, короче, как бы это такая... Хавай сам. Сам хаваю. Ну, много таких веселых примеров есть. Просто сам пункт, то есть объедини, как бы тебе это тоже нравится, как я понимаю, да? То есть если пришел кто-то на стрим, разговаривает не на русском языке или том языке, который ты понимаешь, все равно
Ну, все добро пожаловать. Да, приходят и с иностранным языком, скажем так. Ну, я имею в виду иностранцы. Бывает, каким образом они попадают туда, я не знаю. Но есть из игры, например, опять же, вот, да. Серверы ваши же открытые же там. Ну вот, да, кто-то приходит там, я говорю, я буду проводить стрим, вот познакомились там или еще что-то, да, то есть сам реклама такая небольшая. Он говорит, да, а где, какая платформа, Мгм. ну и все такое. Ну, Вот. И кто-то заглядывает, подписывается, смотрит, хотя там, допустим, они русские, не бельмес, не куку, но неважно, все равно опять же приходят послушать голос. ну, Вот. почему бы и нет. Сейчас актуально китайский Ну, учить. да. Ну да, там началось это, ну как бы слышал такое видео. Актуальный это или нет, не знаю, но да, некоторые страны там турецкий начали учить, китайский. Вообще, это такое саморазвитие. Если ты там знаешь более 2-3 языков, на которых можешь разговаривать, а если еще и писать можешь, это вообще круто, да, то вперед для тебя столько дверей открывается сразу на этом мире, да. И в этом плане, конечно же, любой язык, я Да. думаю, все-таки коробка на головного мозга прям. Ты начинаешь, когда думать на 2-3 языках, там что-то, да, выкручиваться. Прикольно. Ну, знаешь, я считаю, что языки, конечно, никогда не поздно учить, но Нет. все-таки это нужно делать гораздо раньше. То есть Да. там, у кого детишки есть, их, так скажем, Сразу. давать в школу или там, да, сразу, да, тогда язык лучше усвоится и ребенку запомнить надолго. В раннем Даже когда возрасте вырастет, намного проще, да, здесь да, с тобой да, мозг согласен. работает гораздо быстрее и лучше. Объем принимается большой информации, соответственно, впитывает все как губка. Да. Соответственно, получается лучше. Головной мозг, как вот это Спонж Боб, губка Боб, да, у тебя прям. Вот, Да. я могу подтвердить, потому что у меня детей у меня уже 3 на данный момент, уже 3. И на нескольких языках они. Вот самое веселое то, что в раннем возрасте учат и тот язык, еще в школе потом еще у тебя еще и английский язык, да, и разговаривать, переключаться начали как родители, и вот это вот самое веселое, то есть мы говорим на одном языке, можем раз переключиться на другой, знаешь, так вот это вообще идеал. Ну, это И замечательно. еще они английский учат в школе дополнительно, то есть уже у меня дети на 3 языках, 2, да. Да, прекрасно. Держатся. Сейчас прекрасно. 3 пошел, арабский как нельзя актуально в последнее время. Диана смеется. Ну и английский, испанский, если вы эти 2 языка знаете, и 3 еще русский, вот, английский, испанский, русский, на этих 3 языках весь земной шар держится. Потому что у англичан были везде колонии, у испанцев везде колонии, и русский везде актуальный. Так что эти 3 языка, все, тебе в любой точке мира двери открыты абсолютно. Такие вот дела. Я говорю, вот сам начал туда же. Но, в принципе, видишь, вот придет к тебе кто-нибудь в гости там, на любую игру, все равно потихоньку выкручиваешься с помощью, как-нибудь сама поймешь, все-таки общение Да. в этом плане, это прям хорошо. И Ну, конечно, иногда особенно даже если можно самой полезно. Может, ответить или какое-то что-то слово. еще. Да, может, что-то сама запомнишь, там, да, слово какое-то там, да, раз там предложение. Это есть какие-то такие, саморазвитие тут в этом плане. Да. Вот. Да. Так Хотя что кто-то написал, что саморазвитие убийственно. есть и такое тоже, но ну, по-разному, да. По-разному, То да, есть смотря куда сам. сам куда развиваешься, во-первых, общение, это всегда такое опасно. Круг общения, он всегда влияет. Вот у нас как-то с тобой разговор зашел, помнишь, насчет того, что и я не знаю, почему затронули мы эту тему, и у меня я вспомнил сразу же, и вот у меня это нагнетает. То есть человек, который у тебя забирает энергию. В этом плане, как там разговаривали, то есть я знаю таких людей, с которыми ты общаешься, у них настолько у них много в себе негатива, то есть они с тебя всю позитивную энергию когда высосали, и потом им клево, а ты весь все загруженный на весь оставшийся день, а то и на неделю. Есть такое. Ну, да, чувствуешь себя такой себе, если ты не смог, так сказать, закрыться от негатива. Не всегда получается, скажем Очень так, тяжело, то я бы тогда- сказал, очень тяжело, да.
Да, да. Когда на канале Зайки будут Хоррор. хоррор-игры? Народу Народу нужно. нужны... Я же говорю, хотят... Эмоции хотят, страха от зайки. Оно вам надо? да. Зачем? Не будите, говорит, во мне зверя. Зачем вам это? Вот, блин, ну я не знаю, ну вот Takes Two вот играл. Ну зачем вам хоррор-игры? Люди, что вы в этих играх нашли такого? Хотите, чтобы зайка вас всех Ну, хотите. В свое время был по работе Погрызла. в Мали, жил и работал несколько месяцев. Там, так и я на русском говорил с местными вполне себе. На удивление, много русскоговорящих там. Николай Рукин. Русскоговорящего населения хватает везде, в любой точке мира. Вообще вот везде есть где-то человек или один, или толпа. А если больше 10 человек, они все равно найдут еще с кем поговорить. Везде есть. То есть я не живу не в России и путешествую там, да, и везде. Единственное, что один раз я был в Северной Африке и там не встретил русского в отеле. Это было удивление. И для меня, и для всех. И для жителей отеля было удивление, что мы заговорили по-русски. Да, хоррор. Зайка, короче, от тебя ждут хоррор, понимаю, что читала. они прям стоят на своем и не отступают. Да, но они, как Медведь написал, что нужно с веб-камерой, чтобы видеть по эмоционально. Это, поверь, в моем голосе ты весь эмоциональный диапазон услышишь, если мне будет страшно. Ну, закричишь там как-нибудь, нет? Как мы Ну, Как мы как-нибудь, можем да. выйти из положения? Давайте, чат, давайте просто подумаем. Если зайка напугается кого-нибудь, чего-нибудь, испугается там, да, не обязательно же прям видеть лицо, вот эти вот брови дрожащие, там, реснички там и так далее. Ну, если она закричит громко в микрофон, вам этого хватит, если вы там будете смотреть стримчик возле телевизора и сходите по мелкому в туалет прямо возле телевизора, вам хватит этого? Это ж как мне надо закричать, чтобы они сходили по мелкому. А я знаю как. Помнишь, Ералаш раньше такой был? Говорит, у меня, говорит, собачка, говорит, есть. Говорит, я ей команду даю, говорит, она писается. А иногда даже и какается. Сидеть! Да, такая. Это невозможно забыть. Все, думаю, через это проходили. Все, кому за 30, все знают этот Ералаш выпуск. Все, кому за 30. Значит, зайки есть 30. Так именно среди местных хорроры нужно видеть. Не то пальто. Николай, я начинаю понимать смысл того, что вы написали ранее в предложении, что вы главный токсик. На канале участники надо с вебками. Но ты не ответил, когда. Квазикоти. Это вопрос, Ужастики. это Квази, Ему, да. Квази, да, понял. Отвечай. Нет, Квази хорроры играл. Я же сказала, что вебки не будет, ребят. Это как бы не обсуждается уже. Мне казалось, что Не мы уже настаивайте. порешали этот вопрос. Да. Ну, хотите настаивать без вопросов. У матросов нет вопросов. Настаивайте дальше. Настаивайте дальше, будет живой чат. Обсуждайте, когда зайка поставит вебку, и мы это все оставим, вопрос этот висеть в воздухе. Такое будет облако такое, когда зайка поставит вебку. Я не буду говорить, что никогда, вы это и сами знаете, но все равно можете обсуждать это каждый раз в чате. Никогда не говори никогда, да? Да, вот, видишь, вот и поймались. Да, я раньше такое слышал. Сколько раз в жизни ты такое слышала? Никогда не говори никогда. Я в свое время это прочитала, не то чтобы я услышала, а потом уже стала слышать и от людей, сама, собственно говоря, говорю, что никогда не зарекайтесь, да, ну, как есть поговорки, не зарекайтесь от сумы, от тюрьмы. Так и здесь никогда не говори никогда, потому что жизнь порой прогибает или переворачивает так, что вот это твое никогда, оно как раз когда становится. Ну, вот именно ты момент. говорила никогда и споткнулась о том, что тебе придется сделать, что ты до этого имел в виду никогда. Значит, это не факт, что мне придется это сделать. Ну, или сделала, или уже сделала, допустим. Да. Были такие же моменты? Такая ситуация, что я сделала? Да, ну, допустим, смотри, просто сейчас блин, там сердечки полетели. Зайка, смех, топчик. Да, это медведь. Медведь там растаял, я тебе скажу, он от этого смеха растаял, и не только медведь, но об этом чуть попозже. Допустим,
что-нибудь такое Ты было у знаешь, тебя, проходило? Ты говоришь, я никогда это не буду делать или никогда-никогда, и все-таки прошло время, допустим, не сразу, не месяц, не два, не год, а лет 5 или 3 года прошло, и все-таки оказалось ты на том месте, и потом такая стоишь, сходишься с мыслью, что ты говорила, что я это никогда, и проходит там 3 года, и тут и вот зайка попалась. Ну-ка. да самое простейшее, это благодарю, медведь. Миша. Так, Квази там пишет, сейчас отвечу комментарии мои вы солнечные. Вот. На камеру некуда девать ему от PS5. Да. Видите ли? Кто-то, ты ее хочешь задонатить? Пожалуйста, задонать. Виктория будет очень Да он не рада. может мне впихнуть, я тебе по секрету скажу. Я имею в виду не впихнуть, а отдать. Просто категорически отдать. Вот. Так что благодарю, Квази, еще раз тебя за столь щедрый подарок. Но я же говорю, я пока не планирую, я не буду говорить никогда, но не планирую ставить веб-камеру и показывать себя, так сказать, в сети интернета. А если одень, допустим, маску какую-нибудь? Ну, Опять же, тогда через маску не увидят те эмоции, да? нет, да, эмоций не будет. Мы говорили о том, что... Сейчас вернемся к вопросу о том, Давай, что да. никогда. Я простейший пример приведу, Ну, что, например, у меня были отношения с человеком, да, и когда мы расстались, я сказала, что я никогда тебе не напишу. прошло время и Ну, написала. да, прошло время, обстоятельства перевернулись, да, и я написала. То есть написала, потому что, ну, обстоятельства я не буду рассказывать, какие. Нет, это сейчас не Я обязательно написала. никому знать, да, это Да, останется. это не нужно, да, это такие вопросы, скажем, личные. Да. Вот, и я написала. Вот. Поэтому это самый простейший пример. Можно еще, в общем-то, подумать и какие-то примеры приводить. Но Ну, в моей жизни изначально так много. стояло так, что изначально ты сказала, я тебе не напишу больше никогда, все, до свидос. Да. До свидания. Аривидерчи. До свидания. Ах, ты такой, ах, ты сякой, я не напишу. Но в итоге... Сложились обстоятельства, и все-таки пришлось. Да, все-таки пришлось написать. Вот. Отдам камеру в хорошие пушистые руки. Я не- Ой, Козик, какой, смотри, как подходит, а? В хорошие Да. пушистые. Смотри, он так, Да. я слышал такое выражение очень давно, говорит, как Вот. на сраной козе, говорит, подъехать решил. А он так подъезжает, так, как это, говорит, так он хорошо стелит в хорошие пушистые руки. Я бы сказал лапки, но Ну. я промолчу. Вон лапки пушистые побежали. Мы на них с тобой катались. Вон. Ой, это Кстати, вообще мы прикольно. катаемся. Это Прикольно. паучки вообще огонь. Я хочу сказать в этой игре. Да и вообще вся игра сама. Очень замечательная игра. Серьезно. Мне настолько понравилось. А еще и когда хороший копчик, вот, то вообще хорошо. Да. Можно веб сделать так, чтобы вместо тебя была зайка, то есть вместо реального лица будет аватар. Кстати, да, я такое видел, зайка, если есть интерес, то есть реально, я такое видел раза 3 или 4 у стримеров, когда они берут Я тоже. на компьютере, там какой-то делают как программу, как я понял, и в реальном времени, то есть я не видел никогда этого человека в лицо, и там какой-то персонаж двигается там. Прям Да, гримаса даже анимашка. передает аниматор. Да, Анимация такая, да. то есть он получается твой фейс, ну, лицо, все, сетчатку берут, получается, и клево так все сделано. Если, конечно, есть интерес, но Виктория сказала нет. Так что не достаем. Что касается... Да нет, они меня не достают, эти вопросы постоянно возникают. Ну, и не часто только- очень спрашивают, часто, да? Да, часто спрашивают, кто-то новый заходит, а почему без веб такой голос, вот, и все такое прочее. Ну, я отвечаю, как и всем, собственно говоря, не скрываю этого. Что касается аниме, да, там, анимировать, то я, в принципе, не против попробовать, но это, опять же, технический вопрос, к нему надо Да. подготовиться, да? Да. Ну да, тут, в принципе, Вот, да, тут для по технике, Для да. этого, да, нужно
так сказать, все сделать грамотно и правильно. Потому что шаг лево, шаг вправо, расстрел называется. Да, потом включаешь ОБС, а там что-нибудь не сработало, и все видят, как ты реально Да-да-да. выглядишь такие. Так, ну вот, говорит, да, медведь с Да-да-да. пивом, и я в очереди, будешь за мной, мое любопытство порвет ТГ. Что такое ТГ? ТГ, Телеграм. А, понятно. Да-да-да-да, камера Да. от плойки этот умеет, правда, от PS VR. Понятно. Ну да, вот по техническому вопросу. Когда-нибудь, то есть я могу себе это представить в далеком будущем, что зайка такая, вот этот, именно вот этот аватар зайки, вот это с мультика, да, вот этого зверюшки, который у тебя Мгм. там на ютубе, он такой клевый, я этот фильм смотрел с детьми, наверное, раз 10. Это Да, просто мультяшка, даже из замечательных зверей. отпад, он такой Да, по-моему, маленький, там правильно же пушистенький. называется? А? «Жизнь замечательных зверей», по-моему, Да, да, так да, или да. как? Даже... Да-да-да, все правильно. Да, 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 да. И когда они там были, и в тюрьме там были, и вообще там, короче, Да, они да. там собаку освобождали, там, говорю, там столько вот этого экшен, там вот фантазии собрали, сценарий, это все, да, я говорю, с детишками смотрел этот мультик раз 10, у тебя он на аватарке, то есть я его еще смотрел как бы, ну, и на немецком языке, там, да, и на русском, все, Мгм. и озвучка, вот это все, так все продумано, то есть я думаю, да, вот включишь какой-нибудь там софт, и именно чтобы вот этот персонаж, как бы ты будешь говорить там, да, и все вот это будет, и гримас, вот эти все эмоции передавать. Ну, прикольно. Зайка, в какие игры планируешь играть? Ну, я думаю, в ближайшем будущем написал просто, планируешь играть. В какие игры? По жанрам. По О, жанрам? по жанрам это, ну, хоррор я уже вот намек. Что еще? Следующее. Да, хоррор, Я за- ну, я как говорила, квесты инди, что-нибудь такое может. Шутеры точно нет. Ну, даже не знаю. Честно говоря, я как-то об этом не задумывалась. Я вот иду в таком русле. Вот видите, увидела хорошую, красивую игру. Да. Потом предложение поступает, опять же, от моего друга. Не знаю, могу назвать соратником или нет, наверное, нет, но друга. Вот, мы играем коопчики. Вот, и выбрали такую игрушку забавную, посмеялись и, так сказать, ну, вот. Мгм. Ну, как-то так, ребят, то есть жанры даже не знаю. Потом в перспективе, видите, выйдет ремастер, как они его называют, а, а в реальности переделанный арк новый. О, Вроде как собираемся тоже в него, да, так как мы приобрели PS5, соответственно, я уже тоже могу поучаствовать в нем. Ну, вот. это уже То есть надолго будет. обладатели, да, ну не знаю, посмотрим, надолго или нет, может быть, меня куда-то еще кинет. Вот. Не могу сказать ничего. Миша спрашивает, А а гонки? может быть, Зайка, я кстати. тебя тоже хочу на эту сторону перетащить чуть-чуть так. Если, конечно же, есть настроение, потому что, ну, Есть. в Почему этом, бы и нет? в гонках есть определенный, я бы сказал, такой, ну, адреналинчик, Мгм. определенно. Гонки, да, почему бы и нет? Если будет желание, то за. Единственное, конечно, да, мы играем в гонки, это все, это же у нас на компьютере происходит, да, там. Ну да, видите, PlayStation. не очень много совместных, да, кроссплатформенных игр, в которых, например, можно играть там совместно с компьютером или там кто с телефона. Да, но мне кажется, Вот. Forza 4, да, или 5, там, Forza надо посмотреть будет. На PlayStation я слышал, то, что такая игра есть же, да, вроде бы? Или на компьютере, где она там есть? Не могу сказать, Надо потому что я посмотреть как бы вот. тебе же говорю. Это, Надо посмотреть, да. это гонка, и это как раз, что у меня так стримчик-то завис. А я надеюсь, у нас подкаст сейчас не рухнет. У меня здесь все хорошо. Почему здесь перестал показывать? Алло. Да, что-то Не и знаю. отставание небольшое. У меня, главное, здесь пишет на одной стороне хорошо, здесь что-то не очень. Здесь что-то не грузится. Непонятно. Я Мгм. надеюсь, ничего не рухнет. Ладно, в очереди. Что там? Все равны. Все равны. Окей, все понял. Ну, я надеюсь, сейчас чуть-чуть пройдет, и все будет хорошо. Бывают такие какие-то технические неполадки у меня. Так, потому что У нас вроде бы слышно. я надеюсь, я сейчас не могу, к сожалению, ничего не проверить. Хотя у меня можно телефон включить. Но вроде бы... Нет, звук есть, все пока вроде нормально. Я не знаю, что он так прервался. Ни с того, ни с сего.
что произошло. Я могу сейчас просто обновить, попробовать, пойдет, не пойдет. Хотите диспетчер для драйвера, а то он играет. А у меня тут сердечко, блин, на чате Да, слов я тоже не не вижу некоторые буквы, но из этого приходится ждать, Мгм. пока еще кто-нибудь напишет, он поднимается. Да-да-да. Во! Так, А если в гонке в мгм. качестве диспетчера для драйвера, а то он, когда играет, читает, чат проигрывает мне. Да, в этом что-то есть. Я начинаю отвлекаться на чат, и все это, ну, Да, частенько где-нибудь. если, так сказать, Олежику это интересно всегда, пожалуйста. Да. Что-нибудь придумаем. Миша, я не Да. знаю, как он это все успевает. Мы с ним играем в гонки, тоже у нас кооп. Там Миша, еще один у нас есть Тимур, он в Италии. То есть Миша в Новосибирске, я в Германии, и тот у нас итальянец, представляешь? У нас такой бермудский треугольник, и мы тут играем в Need for Speed. И получается, я еду. Да, что со стримом так мутно. Но это мутно, у меня здесь вот это вот сейчас все на место вернется. И все будет хорошо. Немножечко терпения, мои хорошие, да. А Секундочку. где твои подписчики? Куда никто не пишет, никто Мои ничего не подписчики спрашивает. у одного уже стрим там начался, у второго тоже, а некоторые уже спят, у меня некоторые наоборот приходят почему-то очень поздно. Всегда по-разному. Ну, я опять же много стримов включал в последнее время только на выходные. Я скажу так, может быть, кто-то даже и не готов. Неожиданно. Не Ну страшно. да, может. Не страшно. Да, Квази, мы только что об этом и сказали, что нужно смотреть, есть ли кросс-платформа для совместной игры. Вот. Да. Но если что-то такое работает. У нас, кстати, есть пару игр на будущее такое. Вот мы играли недавно вот с Ильей в сломанный телефон. Очень простая игра, но это, конечно же, опять же, тебе надо, чтобы тебе с компьютера там играть, хотя бы или с ноутбука как-то. То есть с нами играть. Хотя мне кто-то говорил, с телефона тоже работал у них. Я не знаю, как они это делали. Ну, нет, Не, или телефон... планшет, ой, извиняюсь, не телефон, планшет. То есть планшет в браузере открываешь, что в браузере тебе не надо ничего нигде как сказать, игру закачивать, да, то есть в браузере открывается игрушка эта, да, и вперед. И мы через Discord общались, играли, здесь, ну, такая очень простая тема, но веселая. Как бы, если, конечно же, вот эти вот мощные на компьютере PlayStation игры не совпадают, звезды не сошлись, все бывает. Да, со стримом у меня, извиняюсь, я не знаю, на OBS было все нормально, у меня браузер, конечно, тоже, что-то здесь пошло не так, но вроде бы сейчас он оклемался, и все пошло дальше, все нормально, потому что у меня просто это на фоне стрима работает. Всем привет, а вот и Денис, здравствуйте. Ой, да. Привет, как делишки, как настроение? Вот. Это я задаю вопрос, видишь? Задавай. Как делишки? Денис, как дела у тебя? Как настроение? Дениска, рассказывай, да. Как день прошел? И вообще, ребятки. Денис играет вообще настроение? одной рукой играет в консоль. Он одной левой, мне кажется, играет рукой. Это тоже прям мощно. Не каждый может. Нет, конечно, не каждый. Да, у него какие-то приспособления на геймпаде. Да, там специально сделал. Вот, я помню, PlayStation он игры включал, там компьютерный. Вот он так геймпадом сидит одной рукой, как может, потому что по-другому никак. Некоторые ограничены, но тем не менее не теряют, как сказать, такой... Сила воли есть, вперед. Почему бы и нет? И это очень круто, всегда поддержка. Таким у нас есть несколько коллег. То есть один у нас есть Стэн, он играет ногами. Он руками вообще не в состоянии. Он играет ногами на клавиатуре в танке. World of Tanks, представляешь? Все супер, я игру проходил 2 раза. Вот, молодец. Денис, молодец. Денис, он, да, чуть ограничен в этом плане, но он все равно одной левой играет, и, респект всегда, да, кто не теряет силу воли, все возможно, да, стремление... Мои пациенты. Да, есть Получается, есть такое. Если нет силы воли, человек не поднимается на ноги. Что ты не сделаешь, сколько массажев, сколько ЛФК, там, сколько ты сил не вложишь, это бесполезный труд называется. Я всегда так называю. Если человек
да. Если человек не имеет силы воли и не стремится к данной цели, да, выздороветь или уметь что-то делать, если он ограничен в каких-то движениях и не только, или ограничен, ну, Да. Ну, просто и как понимаете. покладают руки, у Да, них перестает да, какое-то, да, как сказать, да. стремление к чему-то определенному пропадает, и вот эти цели нету, да, то есть у меня как таковой тоже цели, ну, у меня есть путь, а цели, так, по мере возможности, раз здесь что-то есть. Они должны быть какие-то, но в долгосрочном плане тяжело. Сейчас пытаюсь создать игру Unreal Engine 4. Молодец. Вообще, вот ему нравится программирование, смотри, вот Денису, да, он Мгм. старается что-то делать, там он какие-то игрушки играл сложно. Я говорю, блин, для меня это уже сложно с двумя руками-то, да, он молодец. В этом плане прям клево. Соображает, тоже у него всегда приятно находиться на стрим, пообщаться. То есть у нас есть, все мы поддерживаем абсолютно разных, Молодцы. как сказать, стримеров, друзей. Уже со многими общаемся не один год. И это всегда приятно, когда у него на стриме находился, и он еще к тебе зашел, там все отлично. Хорошее настроение и создание, да. Тебе всегда хорошее настроение, подходи всегда Желаем успеха, с да, таким во же всех юмором, начинаниях. подходи к этому делу, Денис, как ты это все делаешь. Молодец, то есть насчет этого он прям всегда есть такой бодр в этом плане, да, тоже сибиряк. Отлично, очень рад, очень рад. Познакомились тоже мы через одного человека с ним. Мгм. Он Нет, я очень в рада, что ретро-игры мы играл. познакомились. Хоть и не общались какое-то время, но сам факт, в итоге жизнь расставляет все на свои, так сказать, эти места. Я всегда говорю, всему свое время и свой час. Да, Любому событию. есть такое. Вот как, да, но это так и есть. Там, Что бы ты ни делал. О, мамочка, мамочка, мы не если, нашли мамочку. если это предназначено было уже заранее запланировано, просто мы об этом не знали, и вот это время подошло, и все равно это как-то сойдется, Да. и все это пойдет. Да, Уже звезды сойдутся. Да, это уже все кто-то до нас запланировал. То есть 3 года назад уже было запланировано, но вот сейчас мы это все исполнили. Теперь кто это запланировал, галочку поставить зеленую, потом вторую, все, исполнив, успокоиться. Будем двигаться дальше. Это хорошо в определенном Ну да, плане. люди, которые должны встретиться, они встретятся, которые должны разойтись, они разойдутся. Кто-то останется, кто-то уйдет. Каждый приносит, превозносит или приносит, правильно, свой опыт, и ты набираешься какого-то определенного опыта или отдаешь наоборот. То есть тут, опять Опыт. же, Да, очень такой момент, да. потому что некоторые люди, когда они покидают твой круг общения, вот я бы сказал, в тот момент начинаешь понимать, и вот как раз-таки заходит речь о том самом опыте, то, что ты получил опыт определенный, обжегся, и понятно. И с этого... Потом пошел и опять на этот опыт наступил. И так 10 раз, да? Да, но если, да, конечно, я недавно так рассказывал одному человеку, вот классно ты сейчас так это объяснила, еще так с юмором, но если человек больше там 2 раз или 3 на одни и те же грабли наступил, надо ему хорошо задуматься и смотреть под Ну ноги. Смотреть под ноги, Это прям факт. в оба. Ну, и Запортачил. обувь меняется. Либо обувки менять, да, потому что, ну, как бы для этого, мне кажется, как нам преподносит судьба вот те самые грабли, чтобы мы наступили, вылечились и больше этого не повторяли. Но есть люди, они просто не могут по-другому, то есть им и 1, и 2, и 3 разов мало. И, Ну да. и происходит как раз то, что ты уже до этого сказал. То есть не раз наступают на те же грабли. Есть и такое. Но, блин, всяко бывает. Не каждый учится с первого раза. Мы все когда-то учились ходить потихоньку. Кто-то брался за мебель, Конечно. учился ходить. Кто-то сразу ползал, встал, пошел. А кто-то ползал 1,5 Конечно. года, пока коленки начали не стираться от чашечки. Потом только встал, больно стало ему. С одной стороны, зачем? Но потом уже, наверное, изучил и улучшил. Да, запортачил. Все нормально. Но, видишь, Денис, если ты ошибку не сделаешь, не поймешь, да, где там ошибка твоя или что. То есть выучился, какой-то взял с Конечно. этого урок и пошел дальше. Молодец. В этом
как говорится, не покладая, да, у него сила духа хватает, что-нибудь не получается, пройдет день-два, все равно он сделает, все у него будет нормально. Я в это верю, Ну, это супер. конечно, все познается в сравнении. Не зря говорят, и вообще есть инь и янь, есть черное, белое. Да, Ну, понимаете, о чем я, да? да, конечно. Кто не в курсе, Ну, в названии стрима канал, стоит сайт. канал. Я вам еще вот ссылочку вот бросил, ссылочку на тот стрим, который мы пересматриваем на фоне. Доброй ночки, медведушка. Извини, Леш, перебил Да-да, тебя. нет, все хорошо. Пора приятного Доброй стрима. ночки, давай. Очень Благодарю, что зашел. Да. приятно. Да, зайка, спасибо большое. Да, вот медведь, у нас второй медведь в чате, ё-моё. Я сейчас быстренько загадаю желание, пока Миша не ушел. Между двумя медведями-то, ё-моё, такое у меня не каждый день бывает на стримчике-то. Два Да. два Загадывай медведя, бегом. это сила. Бегом, медведь, хорошего сна, вкусного меда, О, молодец. красота. Что Еще еще? и приятного сна, и хорошего сна, и Хоро- приятного. Не многовато ли будет для медведя, блин, ну Ну, лопнет. я могу сразу же Мишу в защиту взять. Я знаю, что он говорит. Потому что он сейчас поест меда. И почему хорошего приятного сна? Потому что он в спячку-то падает на полгода вперед. Ну, так это да. Если Я бы зимний... сама бы в спячку упала бы. А вот никогда не задумывалась, что если ты так проснешься, допустим, как вот после комы, это у нас пациенты после комы, да, пройдет лет Мгм. 5-10, просыпается, и за 10 лет столько всего изменилось. Страшновато будет, нет? С одной стороны, да, как-то, наверное, будет... Зависит, ты знаешь, как мозг будет работать. Если ты трава травой, тебе уже ничего не страшно. Ты просто не понимаешь, что происходит. Да. Вот, все забыто, все позабыты, и ты воспринимаешь мир, если он живой, просто как новое что-то, да, то есть ты начинаешь новую жизнь. Если твой мозг работает, ты помнишь прошлое, это уже другой вопрос. То есть как бы вот так. Наверное, зависит, кто рядом с тобой окажется в тот момент, когда ты откроешь глаза, и что ты увидишь. Мы сейчас... Какие слова ты услышишь. Сейчас не пугайтесь, кто зашел на стрим. Мы сейчас далеко от игр уйдем, потому что игры играми, а есть еще реальная жизнь, и иногда очень полезно Да. поговорить про реалии. Вот я в этом плане, допустим, сейчас вот что-то тебе намекнул, на этот вопрос так навел. Сам боюсь того, что же знаю людей, которые, допустим, знал, когда они выглядели молодо, когда им было 30, сейчас им и 50 стало. И я это вижу, как они изменились, как они постарели. Это пугает, потому что, ну, всему когда-то приходит конец. Как вот это есть хорошая картинка «Песочные часы», когда заканчиваются, когда вот молодой ребенок, у него песочные часы, сверху много песка, а внизу маленькая кучка, а вот рядом его держит дедушка за руку, у него песочные часы внутри большие, а песок уже весь снизу, сверху осталось совсем чуть-чуть. То есть время заканчивается и пройдет, понимаешь, так вот, проснешься, и Ну, тех, которые ты помнишь, они были молодые, они уже бах, они уже все. То есть 25 лет, 20 лет, 10 лет, даже 10 лет иногда так меняют человека. Это жестко. Я думаю, я психологически бы, наверное, не вынес. Мне тяжело такие вещи. Я сейчас психологически, эмоционально мне это давит, потому что время заканчивается. У некоторых видишь, как они сильно изменились. И это прям... да, люди меняются, иногда не в самую лучшую сторону, к сожалению, с возрастом. Вот. Есть. Но опять же, да, нужно смотреть внутрь, Олег. Если ты будешь паниковать, то давай задумаемся о том, что такое смерть. А если говорить о часах, ну давай просто их перевернем, и начнется новая жизнь. Ну да. Ну так есть. Когда один уходит, Есть, да, рождается следующий. Просто конечно. самое то, что такое происходит ежедневно по всему миру очень много раз. И тут просто, когда это происходит с кем-то где-то там-то, это все одно. Мгм. А когда тех людей, которых ты знаешь, долго знал на протяжении там лет многих, они меняются, там кто-то уходит из жизни, это вот это вот давит как-то все равно, конечно же, и меняет тебя изнутри. То есть я тоже, Конечно, я меняет. 12-13 лет тоже совсем по-другому и думал, и выглядел, и всякое такое, да. И ужасно, как вот сейчас вот вспоминаешь, думаешь об этом.
Прям, Ну, все мы были младенцами, потом, да, да. немного подросли, вот, наши попки стали меньше, нас уже меньше тискать стали, потому что мы подросли, нас уже нельзя так ущипнуть за попку, да, там, кусить за пятку, ну, по-хорошему. Кому-то это до сих пор нравится, я тебе могу, да, что. Ну, Если такие это вон ходят в понятно, кандидаты. это уже взрослые игры. Да, кстати, да, опять к ролевым играм вернулись. Ладно, это потом. Да-да-да, Это потом. вернулись. Это Ну, это потом. тоже реалии жизни, начнем с этого. Да. Ну, вот такой, видишь, круговорот Вот. мыслей в природе. Ну да, что касается того, что там мы все стареем, я хочу сказать, что, а, ну опять же, это я для себя так решила, и мне нравится эта теория, что душа — это такой энергетический сгусток, который не может потратиться просто так в одной жизни. Понимаешь? Это как круговорот воды в природе. Но это Мгм. опять же мое исключительное мнение, кто согласится, не согласится, это Ну их да, право. конечно. Вот, да, или неправо, налево. Вот. Всем привет, привет, привет! Вот. Я об И этом когда-нибудь тебе тоже скажу, но это уже вне стрима будет, ладно. Я понимаю ход мысли дальше. да, Вселенная не могла создать такую энергию, да, которая нас поддерживает, так как наш организм — это целая Вселенная, да, кувшинчик, который держит, ну, я уж такими простыми словами, Да, 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 оболочка. да. А вот энергия, которая нас держит, ведь это целый механизм, да, это целая фабрика всего и целый космос микро. На самом деле, с бактериями, с микробами, со всем содержимым, да, которое у нас есть. И Именно. я не думаю, что этот да, сгусток энергии просто взял, просто так и лопнул, понимаешь? Я в это не верю, честно. Я в этом плане только Ну, одно поднимешь на уровень пупка. Я не помню. поняла, прошу прощения. Ну, Миша уже начинает, наверное, ролевые игры принимать всерьез. Да, Нет, наверное. в этом плане, знаешь, вот когда думаешь, знаешь человека одного много, и когда, как говорят, когда один уходит, рождается новый, и когда ты видишь какого-то в родственной связи человек родился, и потом проходит время, и у него все те какие-то качества, которые были у того человека, когда-то, знаешь, так вот передается. Вот в этом плане. Это прям как раз-таки меня тоже подталкивает на вот именно на вот эти вот раздумки. Ну, то есть это очень близко мне, это очень знакомо, и это прям, когда лет 25 назад такое сказали, как ты что, ты типа совсем это куку, да? Ну, человека же нет, как бы все. Ну, на каком-то вот этом духовном какие-то вещи, как вот эти вот, да, определенные какие-то повадки человека, когда ты знаешь, они были у одного, и тут бах, ожидается другой, и вот оно. Да, Какая-то да. маленькая копия, там не на все 100%, процентов на 70-80, но передается, то есть прям интересно. Пока нет вопроса, слушаю тему. А о чем тема? Ладж, Орлан, привет, здравствуй. Да мы сидели, Всем сперва здравствуйте. говорили о играх, теперь разговариваем о каким-то ролевых играх, потом о духовных каких-то вещах. Есть у тебя Да, вопрос? да. Ты в курсе, кто такой злая зайка? Кто такая она? Пушистенькая такая. Сидим, общаемся. Не грузоподъемность у меня нормальная. В спортзал не хожу, но работа позволяет тренироваться. Да, медведь с пивом, у него очень тяжелая работа. Зайка, это просто... Если когда-нибудь будет время, зайди на канал Медведь с пивом, посмотри, чем он занимается. У него там есть пару шортс после работы. Это, конечно, не каждый может. Там, реально тяжелая работа человека. Это прям... Бывает много работает, бывает много играет, скажем так. У каждой профессия сложная по-своему. Конечно. Вот в чем заключается Когда сложность душа твоей профессии? моей, Да. Ну, я сейчас вот такие намеки слышал, так вот, мелко, ну, боком. Изначально, вот сейчас вот на данный момент и физически, и морально. Потому что люди, когда болеют, М, они не позитивны. Вы же понимаете, есть, Да-да. конечно, но
Да, да. Вот. И их нужно в правильное русло направить для того, чтобы они смотрели правильно, да, в правильном направлении, скажем так. Ну да. Вот, да, но моя сложность в том, чтобы это вот сделать, чтобы направить человека именно туда, куда нужно. Вот, и Как-то помочь ему восстановиться. Наверное, вот так. смотивировать его вот так. Да, да, сделать, Мотивация. да, настроить правильную мотивацию. Для желания жить, потому что случаи разные, есть сложнее, есть не сложнее. Я работала не только в этой сфере, Мгм. поэтому могу сказать, что это крайне тяжело. И когда люди говорят, что доктора или медсестры хладнокровны, нет, мы просто стараемся закрыться от всего, если переживать смерть каждого. Я их повидал очень много за свою практику, практически глаза в глаза. Случаев можно рассказывать много и всяких. Когда ты видишь поясные травмы, когда ты видишь, как детки травмированы, когда ты видишь, как взрослые травмированы, неважно. Мгм. То есть тебе приходится просто закрываться от всего этого, потому что когда ты переживаешь каждый раз все это, представляете, через себя пропустить Тут каждую болячку или там каждую смерть человека, это очень моральное тяжело. подавление у тебя сильное Да, моральное. То да, есть да, да. я, Поэтому приходится от всего от этого уходить, да. Ну так пытаешься закрыться закрываться. себя каким-то таким Да, куполом, да. чтобы в себя А это не... сложность именно вот, наверное, вот в том. Мне не сложно с ними заниматься, мне не сложно с ними разговаривать, когда уже, так сказать, настроена правильно волна. Ну вот. Бывают всякие ситуации, капризничают, все такое прочее. В общем-то, Да. так. Ну, Как-то так, ну, то ребят. есть, да, я понял смысл твоей работы. Мне это очень сильно знакомо. У нас таких учреждений хватает, как бы там ни было. Ну, морально, да, это морально тут не каждый выдержит. Физически-то Им одно. морально сложней. Да. Да, в этом плане, да. В этом плане я про себя так быстренько скажу. В этом плане я бы, наверное, не смог. Вот я смотрю, когда вот пожарники там после аварии собирают, ходят запчасти от людей. В этом плане я бы не смог пожарником работать. Мне было бы очень тяжело, потому что я человек такой внушительный. Если что-то такое увидел мощное, я потом еще могу неделю ходить себе это все крутить в голове. Понимаю Это тебя меня очень прекрасно. сильно давит и нагнетает и так далее. И в этом плане Вот. я очень много помогаю всем. Но М, есть определенные вещи, когда вот они... я говорю на это внушительно, на самом деле я не знаю, как это правильно назвать, но дело даже не в этом. Дело в том, то, что это увидено, я потом еще буду перерабатывать и перерабатывать. И мне нужно будет какой-то такой какое-то событие, прям, чтобы перебило, чтобы меня от этих мыслей отвело. То есть это прям тяжело иногда, особенно уход из жизни кого-то или чего-то там, да, это прям есть такое. Ну, ты меня поняла. Вопрос к Да, Зайке. я поняла. Кем бы хотела ты работать или заниматься? Именно для себя, а не для заработка денег. Во. Есть такая у тебя мысль, идея, там, я не знаю, фантазия или просто вот как от души, допустим, хотела бы чем-то заниматься, но в меру своей работы нынешней ты не можешь этим заниматься. Времени не хватает. Есть такое у тебя? Да нет, в принципе, у меня есть время на хобби, но вот чем бы я хотела заниматься? Я занималась в свое время карвингом по яичной скорлупе. Я не довела до середины даже. Карвинг это, я думаю, все понимают, что это такое, да? Нет. Это резьба по яичной скорлупе. О! Вот. Оу. И да, для этого нужны всякие там сверла, все такое Ну да. прочее. У меня кое-что есть, кое-что нет, потому что это заказывать, всё такое. Где-то, ну, в общем-то, я этим занималась и выкладывала бисером еще также скорлупу, натуральную яичную скорлупу. То есть, ну, то, что внутри мы убираем. Прошу прощения, я отключилась, меня слышно? Да, все хорошо. Вот. И
То есть, как бы, потом я увидела, не то чтобы я давно все придумано за нас, вы же понимаете. Да. Сейчас, ребятки, прочитаю. Вот, я увидела, мне очень понравилось этим заниматься, а вот бисером выкладывать, именно не плетение бисера, плетение, а именно выкладывать рисунки. Вот. Мгм. Ну вот, наверное, так для себя, да. Вот, наверное, этим бы я хотела заниматься. Плюс я очень усидчива. Мне нравится кропотливая работа. М. Вот. Я бы выкладывала, наверное, картины бы тоже так же. Этим я раньше Вот. занимался. Да, это шедеврально, но это очень кропотливая работа. Ну, Ну, как бы вот так. Ничего гот- такого прям сверхъестественного. Да. Чую, нужно очки с камерой приобрести. Смерть людей невозможно забыть. К сожалению, по себе знаю, часто снятся со старой работы. Да, есть такое. Даже, видишь, во сне ты такое видишь. Да, я такое видео открываю. ТК там внутри, тело его едят мышки, рядом бугор, которому стало плохо. Да, короче, всяко бывает. Поправлю, не пожарник, а пожарный. Извиняюсь. Пожарный А в охранник, детстве я, работник пожарной части. ну, а в детстве я мечтала быть балериной. Ну, почему нет? То есть, почему бы и Почему нет? да, да. Да Почему нет, я бы и нет? занималась в свое время в балетной школе, но дальше дело не пошло. Я не прошла по параметрам. Артем, привет! Сколько лет, сколько зим? У нас тут такой вот Колдун, приветик. колдун найти. Это Артем. Угу. Челябинск, привет. Вроде бы, да. Вроде бы Привет, Челябинск. Тёма. Тёма, Артем, здравствуйте. Отличного стрим. Спасибо большое. Миша, хорошее настроение, да, здесь. Мне пока нравится выкладывать годные видосы на YouTube. Просто улет. И главное, мне нравится. Не только тебе нравится, Орлан, Large Gaming, видели не раз и показывал. Я у себя на стриме, он раньше ставил игрофильмы, потом какие-то там проходил квесты классные, тебе ролики заливает, не покладает рук. Кропотливая работа тоже. А вот ты говоришь, картину, вот это все, этим я когда-то тоже занимался. Заливал на дерево клей, проволокой выкладывал, потом мелкой проволокой, прям получались такие портреты с медной проволоки разного цвета, проволочку берешь, режешь ножницами так мелко, да, в клей она все утонет, и потом на солнце переливается эта вся картина. Во. Витражные есть еще тоже, да, краски. Это с витражами бы я с удовольствием занималась. Это мне тоже нравится очень. Это есть много чего. На все бы это время. Да, Время еще на все это, да? да, да. Тут Привет, скажешь, привет. привет, да, блин, я в детстве хотел стать гонщиком F1, но в городе закрылся прием в эту сферу. Но теперь ты гонщик в Need for Speed на Ютубе, я знаю. Я об этом знаю. И не только я, еще все твои подписчики и мои. Да, в Я тоже детстве... ручкой машу. Представьте, что я ручкой машу и глазками так тынь-тынь-тынь, хлопаю ресничками. Все. Сейчас полчата растает. Короче, как-то так. Ну да, в принципе, вот с этими вот, кто в детстве хотел там с кем стать, у некоторых это получилось, но это всегда такие, как у нас говорят, здесь принято говорить или говорят, это две разные пары кроссовок, да, потому что хочешь стать одним, работаешь, учишься на второго, а работаешь ты вообще по третьей профессии, как-то вот так. И это, в принципе, довольно-таки распространенная тема в наше время. То есть 80% людей работают не по той профессии, на которой они учились. Вот так вот. Это да. Статистика убивает. И я когда это первый раз услышал, такой, да ладно. К сожалению, так и есть. И вот представляешь, я на работе начал узнавать, ну, мои коллеги, кто на что учился, и прям моя статистика, прям, ну, не моя статистика, а та статистика, которую я слышал, то, что вот 80%, то есть на моем рабочем месте, на нынешнем, процентов, наверное, 85 работают не по профессии. Вот такие вот дела. То есть, все, наша прекрасная Зайка, ждем с выходные. Да, выходные ждем. Кстати, Зайка, когда у тебя следующий стрим? Тебя сейчас частенько стали стримы проходить? Ну, я бы не сказала, что раньше было часто, каждый день. Вот. Каждый теперь, да, каждый день у меня была возможность. Да, нет, у тебя было такое, день. да. Но больше Да, будней, да. чем выходные, правильно, как я понимаю? Больше... Да, ну, в
принципе, на завтра планирую «Дух Севера». Ну вот, Вот. все. Посмотрим, да. Да, если ничего не изменится, потому что мне иногда бывают изменения какие-то или еще что-то, поэтому, к сожалению, вот так я не могу четкого расписания пока себе сделать для того, чтобы, например, сделать, как это, скажите мне правильно, уведомление, да, Да. заранее о том, что скоро будет стрим, допустим, в такое-то время, да, ожидайте. Вот. Да, это не обязательно делать, это все, я бы сказал, такая абстрактная тема. У тебя же есть сообщество. У тебя же есть сообщество, там, вкладка в Ютубе. Да, Просто в сообществе напиши: ребята, через 3 часа будет стрим. Все. не, в сообществе, как правило, всегда знают, и уведомления приходят в Дискорд. Ну вот, тем более. Один Вот замечательный сервер. человек, да, сервер, на сервере приходит сразу уведомление о том, но, вот, к сожалению, от Ютуба не всегда приходят уведомления, но все равно каким-то образом мои роднулечки, мои солнечные приходят, и новые люди приходят. Я каким-то образом попадаю в рекомендации, я не знаю, как, Попадаешь. или кто-то там. Да, кстати, это был не новый человек, но неважно. Нет, Да, у кого попадаю. правильно Подос. включен правильно работает, прям прожат колокольчик включенный, то всегда YouTube пришлет. А у кого колокольчик беленький, а не черненький, тот, конечно же, может и проспать. Такое дело. Не без этого, скажем так. Значит, у него будильник на колокольчике не сработал. Все. Значит, он так решил для себя, да. Может, Это будильник не все, сработал. я всегда на это говорю, Виктория, все очень просто. Я говорю, это все добровольно, то есть лайки, вот это все Конечно. плюс-минус, Конечно, никто никого не заставляет. Не хочешь лайк ставить? Да не надо. Но абсолютно. оно мне как бы тоже, я рад, что вы здесь находитесь сейчас с нами на прямой трансляции, пишите в чате вопросы. Некоторые в чате начинают между собой общаться, это вообще кайф. То есть я сижу, разговариваю с тобой, смотрю, 2-3 подписчика там общаются между собой, у них уже свой начался там какой-то разговорчик, там small talk, все. Разговаривают, отлично все. Вот. Думал, будет Конечно. сварщиком, потом бац, слесарь-ремонтник, ПК, и все, короче. Миша тоже у нас молодец. Профессии точно не выбирают. Не, ну как бы профессии выбирают, но в плане того, что здесь как бы статистика ведет к тому, что люди учатся на одно, а работают по-другому. А хотели когда-то они быть вообще чем-то третьим. И это, в принципе, Да, на да. процентов 80 так вот поверхностно можно, в принципе, раскидать. То есть единственное, кто вот работает по профессии, то это не всегда и всем нравится, это хирурги, потому что на хирурга надо очень долго учиться, и там как бы ты не можешь прийти в 40 лет и сказать: все, я буду завтра резать аппендициты. Нет, Вот- нет, ни в коем Вот случае. это, Там вот это я видел ординатура. Там очень много этапов. очень много этапов, Ординатура, очень много. да, и субординатура, и еще будешь учиться, потому что это очень большая практика, не так просто. Я стояла ассистентом, Да. тряслась как осинка, да, на ветру. Вот. Не просто всё. все, не просто. То Не есть, просто, кто пошел по этой абсолютно. профессии, всем респект. То есть, я говорю, я очень много помогаю и делаю чего-то определенного для людей. Я бы даже и хотел бы больше еще делать. Иногда это невозможно, но по некоторым причинам, я говорю уже только что, вот мне было бы тяжело потом это все переработать. Мгм. Такой я человек уж, что поделать. Есть такие люди, вот, которые Ну, прям все же разные, себе, да. вокруг себя вот этот купол сделали, им по барабану, они 2 метра отошли от того места и могут дальше воротить, что воротили. Да, шагать. Они вообще могут посмотреть, просто посмотреть, развернуться и пойти. И им, в общем-то, все равно. Вот Поэтому ты меня понимаешь. Мне все. Да, Я да. с этой секунды, что я увидел такое, что жесть какой-нибудь, это прям... Это долго будет, потом еще песня. Это, к сожалению, так. Нафига вообще этот колокольчик сделали, Денис, если забыл нажать? Вот и нажали, вот этот колокольчик для этого и сделали, что ты подписку оставил, а колокольчик тебе напоминал. Он такой: дзынь-дзынь, у Зайки стрим, дзынь-дзынь, у драйвера стрим, дзынь-дзынь. Также я на работе нахожусь, у меня YouTube, дзынь-дзынь, 40 штук. Один канал видос солил, второй там премьеру поставил, у третьего он там Денис стрим включил, Чеканок, у него там стрим или премьера. Миша сегодня на работе, он в Need for Speed гоняет, гонщики.
Для того колокольчик и сделан, чтобы напоминать тебе, что у твоих друзей, на кого ты подписан, у них что-то происходит, какой-то активчик. Согласен с тем, что профессию не выбирает. Я сейчас на работе электрогазослесарь. Вот, Орлан, видите, то, что на Ютубе мы тут сидим, тут контент выкладываем, все работают. По профессии, не по профессии, без разницы. Ну да. Такова здесь судьба. все, Такова да, судьба. взрослые люди достаточно. Вот Квази тоже написал, что жизнь кидала, и Да. я рад тому, что опыта набрался везде. Ну, Кстати, жалею да, о к старой сожалению, что работе, пришлось сожалею, уйти. что пришлось уйти. Ну да, там такая история, что пришлось уйти. Пришлось уйти, но сожалеть, я тебя понимаю, с другой стороны, за старое держаться. Я сам такой же был. Иногда надо просто чуть отдохнуть, развеяться, тебе надо сменить круг, отойти от этих сожалений. Не сожалей, сожалениями сам себя только больше убиваешь, и это хуже будет. Но, вот, в принципе, да. У тебя, значит, судьба такая, что тебе пришлось уйти, то есть когда-то уже кто-то поставил эти точки, что в этот момент ты должен сменить работу, уйти оттуда и так далее и тому подобное. Тут уже некоторые вещи, говорю, так вот сходится это все, и потом проходит время, ты начинаешь понимать, думаешь, ё-моё. Вот и Виктория тоже говорит такая, да, есть такое, ну что, уже судьба, кто-то нарисовал, написал книгу, и мы по этой книге страницу за страницей идем. Никто не задумывался об этом. Раньше, ну, нить как это правильно? Судьбоносная нить или нить судьбы. Да, А нить раньше не судьбы. знали о чем. Прошу прощения, Лежик, там Не-не. вопрос я немножко потеряла. Все хорошо. А Колдун, колдуна я еще не читал. Вот, я начинал разнорабочим, ночным сторожем, потом грузчиком, пекарем на хлебокомбинате. И все это время занимался компьютерным параллельно, как хобби. В итоге теперь системный администратор. Понимаешь? То есть у Артемки тоже по-своему сложный путь, и он шаг за шагом, но он все равно пришел к тому, что ему нравится. У нас-то говорят, когда ты вот то, что ты сильно любишь, как хобби делала, и потом ты еще делаешь это в полную катушку, то еще тебе с хобби начал, теперь тебе еще за это деньги платят, да, в работу перешло. Спасибо за сердечки, кто бы там это не был. Спасибо большое. Типа разные, не знаю. Ну да. Да. Зато видел, как делают весь хлеб в нашем городе и почувствовал какое-то время. Да, и это, Артем, ты здесь согласен, каждая работа по-своему тяжелая и легкая, все. Нет пока времени на стримы, скоро в отпуск выхожу, так можно будет и постримить. Да, Орлан, с удовольствием буду находиться у тебя на стриме, врубай, как у тебя время будет, почему бы и нет, посмотрим. Ну, говорю, раньше смотрели у него эти игры, фильмы. Мы говорили об опыте, правда, не рабочем, но все равно опыт есть опыт. Да. Что морально таскать от людей, что рабочие, это замечательно, что вы разносторонние, да, то есть как бы и я тоже параллельно работала на 2 работах, так сказать, вообще несовместимых, торговля и, да, то есть медицина. Однако ж, да. Но опыт тебя привел к тебе к тому месту, где ты сейчас находишься. Рано или поздно. Да, я уже много лет, да, работаю и сотрудничаю с клиникой, не только. Ну то есть, видишь, уже как бы определенный стаж накопился, то есть когда-то мелкими шагами, а теперь уже получается, можно сказать, так прям спокойно, что много лет. Вот. Рекомендации я зарабатывала, это же опять же с опытом все приходит. Да. Не просто так, а потом просто сарафанное радио, то есть тебя рекомендуют уже люди, которые прошли с тобой путь, да, определенный. Да. Вот. Излечение, реабилитации. Вот. Я же говорю, что есть пациенты, с которыми я по сей день общаюсь. То есть мы там переписываемся, может быть, не часто, но все-таки я спрашиваю, как делишки, меня спрашивают, как делишки. Ну, то есть вот так вот. Ну, теперь и мы теперь туда же. Все, я понял. Я намек понял. Я только на днях сидел для влогов, прикольные моменты вырезал с фильмов. Я люблю старые фильмы советские, да, комедии. Из них вырезаю моменты, вставляю в влоги. Кто видел мои влоги, знает, о чем я говорю. И ты сейчас мне такое говоришь, и знаешь, что я вчера вырезал момент.
И тебя вылечат, говорит, и меня вылечат, да, и парик снимает. Все, вот она, зайка Виктория, вот, говорю, и тебя вылечат, знаешь, такой, вот же, ну вот. Вот мы вокруг да около ходили, понимаешь, это судьба. Все. Теперь стриминг и YouTube стали хобби. Сейчас работа не моя, я душой остался на старой, пишет. Просто за это приносит какие-либо деньги. А старая именно для души была. Вот поэтому то, что старая тебе для души была, ты, даже если там сильно ничего не получал, все равно ты там находился, как бы там ни было. А вот то, что работодатель тебе за это деньги сильно не платил, это, конечно же, печально. Да, тоже вот у Миши, кстати, тоже отпуск скоро будет, да, Варч, это точно. Круть, мои поздравления. И у меня будет тоже через недельку отпуск. Такие вот дела. Все мы тут сейчас, хоп, отпуски все. Встретились. Ага. Первая неделя Встретимся. октября. Да, первые 2 недели в октябре у нас осенние каникулы у детишек. И у меня первая неделя отпуска как раз. Потом в следующий только в Рождество. Планируете куда-то поехать? Тяжелый вопрос. Пока не знаю. Все спонтанно. Я вообще люблю вот такие вещи когда-то спонтанно. Некоторые вещи планируем, но лучше спонтанно. Тогда всегда получается классно. Мгм. Ну, вот как я, видишь, я не могу планировать, пока не стримлю ничего. Да, не потому всегда что просто. Не всегда просто. Мы занятые люди. не всегда получается. То есть, как бы иногда одно, иногда другое. То есть какие-то накладки появляются. Ты пообещал, а я жутко не люблю обещать того, что я не смогу выполнить. Да. Вот, поэтому Это дал слово, потом я тебя здесь держись, сильно очень крепись. понимаю, Виктория, очень сильно понимаю, потому что даже говорят тогда не обещай того, что не сможешь сдержать там или выполнить. Так Это и прям есть. Это Да, прям так очень и тяжело. есть. Я вот такое было у меня, и потом что-то не получается, и потом тебя это меняет, а потом еще начинает еще больше давить, если потом пообещал, и не получается ничего. Ну, обстоятельства, да, такие, да. А у нас все мы люди рабочие, быт, будни, и все может случиться, и из-за этого тяжело. То есть я просто также намекнул, ну, рано или поздно все получится. Работодатель — это наше государство. Оба-на. Плюс праздник 37 дней. 37, у того 35 дней отпуска, 36 дней отпуска. Ребята, я не знаю, где вы Ничего там себе работаете. гуляете, Но да. нет, я знаю, где они работают. Просто у Миши весь год работает, не покладая лап. А вот перед Новым годом у него прям всегда такое вот. Он целый месяц потом будет играть в игры, пока с клавиатуры дым не пойдет, и пойдет перед Новым годом опять на работу. И Круто. вам тоже всего доброго. Привет, привет. Лена, Елена, здравствуйте. Ничего себе у нас, ну ё-моё, я прям... Вот теперь смотри, теперь пошли мои подписчики. Все твои были. Отлично. Первые 1,5 часа, теперь Steampunk. Обожаю. Только Отлично. вчера мы виделись, блин, респект. Вот той же мой коопчик по игре Among Us, и не только. Здравствуйте всем. Мишка с пивком. Здоровки, дорогой. Здравствуйте, Steampunk. Очень рад тебя видеть. А если больничный, то отпуск продлится до закрытия. Обалдеть. Ну, понимаешь, да, вот сейчас Миш пойдет в отпуск, и начнется вот это все. У тебя еще, кстати, вот будет в этом году отпуск? Пару дней, Ну, что ли? я вот сама себе устраиваю, можно так сказать, по договоренности, поэтому Ну, у то меня есть- с этим проблем нет. То есть, если я, да, захочу уехать, грубо говоря, в какой-то там... Ты более в том Время, плане ты да. больше частный предприниматель, чем... Ну, грубо говоря, да, нет, ну я завишу, конечно, от людей, чтобы мне нужно распланировать, опять же, или там Ну посмотреть, да. чтобы... Но такое Всё бывало, было что прям чисто, неделька, скажем так. на недельке две так Виктория так хоп в Турцию. Нет, не бывало, честно говоря. Я очень мало путешествовала по миру, можно сказать, я не путешествовала, в основном по России Да, и Украина, так скажем, Беларусь, то есть да, страны СНГ. окей. Вот. Ну и этого вполне достаточно. У нас очень много красивых мест и где отдохнуть. Вот смотря кто как на это смотрит. Я бы съездила, почему и в Турцию, еще куда-то. Путешествий познается мир. обстоятельства не- Да, лягушка-путешественница, как меня называют. Кстати, о работе, вот вы говорите. Я в свое время работала, как это правильно сказать? Скажи, как считаешь правильно. Сопровождала рейсы Москва-Закарпатье. Проводница То есть в поезде. Да. Автопроводник, наверное, вот так.
Нет, не поезд. Это Проводница? автобус. РЖД. Да, это РЖД автобус проводница? Автолайн. На Нет, не поезде? РЖД. Нет, РЖД. авто. А, Автобус. да. Автолайн. Да, Вот, Автолайн. я таких девушек встречал, да. Мы тоже как на автобусе передвигались, прям Москва, Ну вот, Тагил. И да. там тоже девушка присутствовала, кстати, да. Вот я хочу сказать, что До это Бреста, одна из работ и профессий, которые хоть жутко утомительно, опять же, работа с людьми, да, жутко утомительно, потому что сутки едешь в одну сторону, потом у тебя там перерыв небольшой, ты едешь обратно еще сутки. да. То есть, а это не полежать как в поезде и все такое прочее. Вот. Но это одна из работ, которая мне нравилась. То есть я очень люблю ездить, путешествовать, еще что-то, но, может быть, поэтому мне так нравилось, что мы много ездили. Ну почему нет, как бы, когда это тебе Да-да, и забыть нравится, про работу, когда она тебе точно. нравится, лежит на душе, то, соответственно, ты закрываешь на некоторые нюансы, на некоторые минусы просто глаза, потому что любовь и это то, что тебе нравится, все. Нет, на самом деле, хотя я очень выматывалась, то есть и морально, и физически, потому что недосып, еще что-то, но мне очень нравилось. Но, к сожалению, ситуация все изменила, и пришлось, так сказать, не ретироваться, а просто уйти. Так как я русскоязычная, Да. соответственно, да. Ну, что поделать. Ну, да-да-да. Так, там уже про родственников. Благодарю. Спасибо. Там что у нас? Всем благодарю, кто пишет, а я тут от зайки квази, ну, кто бы сомневался. Да, я это помню. И это все Мы нормально. практически одно целое, да-да-да. Да, конечно, постоянно. Постоянно. Да, ссылочках на каналах у обоих. У него на мой канал, у меня на его канал, поэтому А у сотрудничаем. него тоже YouTube канал есть? Да, Я сейчас что-то не помню. Или он стример. надо, Я же говорила, надо будет когда ты посмотреть. зашел, когда Сейчас, ты подожди. приходил на Духа Севера, да, вчера на стрим, я говорила о том, что вот все стримеры собрались Костасплей, Булочка, Да. Квази. Надо Это все, будет посмотреть да, потом. Да, было что-то такое, да. Да у нас да. сколько уже как-то на новые ники уже так иногда внимание обращаешь. Так, я говорю, большинство заходишь на канал, который мы уже несколько лет общаемся. В принципе, ты заходишь в чат, видишь, в чате 20 человек там или 10 человек, из них только 2 просто зрители, а остальные 8-10 там, я не знаю, у которых тоже есть канал, или летсплейщик, или стример и так далее. Тому. Из-за этого уже как-то не придаешь значения, только уже где-то так стоп, ага, новенький какой-то там, новое имя какое-то, новый никнейм, и поехали, да. А на этих, которые уже Да, привыкаешь. стимпанк, именно та зайка из Закарпатья. Знает он стимпанк, я знаю, откуда он тебя знает. Именно та, да, именно Да, та. да, именно там, именно с того канала. Да, именно с того. Ха, понятно. Все, приехали именно с того. Да, Мы стимпанк. мы друг друга поняли, Вы да. друг друга поняли, вы друг друга слышали, знаете, да. Да нет, я думаю, что и мы друг друга поняли. Конечно, Олег. конечно. Нет, Ну поняли, вот. я про это имею в виду. Просто стимпанк, как бы он еще, ну, общается везде, плотненько там. Есть такое, да, я помню. Сколько уже прошло года? 1,5-2 примерно. Ну ладно, дело даже не в этом. Дело в том, что все когда-то где-то виделись. Также медведь с пивом я Мгм. встретил через других товарищей. Некоторые вообще больше ничего не делают, некоторые что-то там делают. Мир тесен, на самом деле, представляете? Давай уже всех стримеров собираем и в Among Us поползем. Медведь, если все будет хорошо, в воскресенье или в понедельник. В понедельник у меня выходной. В понедельник я решил, знаешь, как Виктория, я такой говорю, у нас понедельник день тяжелый, давай возьмем отпуск. Просто взял отпуск, нигде не работаю. Обычно у меня работа... Понедельник, день бездельник, еще говорят. Ну да, нет, у меня будет очень жесткая суббота, из-за этого мне просто необходим будет понедельник, чтобы реабилитироваться. Я так сделал ровно месяц назад. Я тоже так, в субботу была тусовка хорошая, и потом я просто в понедельник сидел дома, занимался своими делами, ни на одну работу не пошел.
Все думали, один думал, что я на одной работе, другой думал, что у меня отпуск, а я сидел дома за компьютером, общался с вами, монтировал влоги. Было весело, короче. Как-то так. Ну да. Так я буду делать в этот понедельник. Давай уже всех. Да, воскресенье. Миш, давай посмотрим. Обязательно. Канал, если что, будет канал Driver Life, канал Злая Зайка. Не забывайте, блин. Вот я вам сейчас еще раз так вот сделаем. Как же бы сделать так? А, вот у тебя есть... как она называется? Тэми. Это Телеграм, скорее всего. Вот, да, вот у тебя 3 ссылки. Да. 3 ссылки, вот, прям он сразу же здесь, доната, злая зайка. А Дискорд, чей это Дискорд, можешь спросить, это твой Дискорд или это... А, нет, это его. Дискорд. А можно к вам в Дискорд попроситься, вы меня возьмете? Ну, конечно, возьму. Ну, что за вопрос-то такой? У меня Я- тоже свой канал есть, сервер, но в основном все общаемся у Квази. Поэтому Ну, чё ж тут. я здесь вот так вот сделаю пальцы вверх. Если кто-то не против, ну, короче, здравствуйте. Я-то на сервере в основном Чиканок Стар Супер в основном нахожусь, но, чтобы вы знали, я вот здесь вот теперь я буду в курсе. Значит, что вы. Да, да, да. Вдруг зайчик, судьба, да, звезды сойдутся, зайдем, пообщаемся, кто знает. А вот его канал, кстати. Я небольшую рекламку сделаю. Ты же не против? У тебя 826 Я нет. подписчиков. Вот у него как раз Скорн был. Слушай, Да. кто не А он на знает, компьютере играет тоже. это круто. Кто не И на знает, компьютере, и на PS. вот, смотри, сделаем твоему коопщику. Кто не в курсе, вот ссылка в чате. Благодарю. Зайка, будь не злой, обниму, подниму, аккуратней подымай. А ты, кстати, Да. Кло Ангуса Гусей играл, вроде динами... Короче, стимпанк, у меня они есть, но я в них еще не играл, я его специально скачал или что-то такое. Но мы сделаем все это, мы все будем делать. Так, и посмотрим, сейчас у него видео есть. Шортс он делал. У него ещё- разнообразие, да, побольше, чем у меня. Он уже давно этим занимается. Поболее. Нет, я Слушай, буду злой. слушай, он знаешь, на кого на комика этого похож? С А Comedy- все говорят, только на- недавно об этом говорили. Ну, Квази, ты слышишь? С Comedy Club же он похож на этого Да, чувака с да, Comedy Club, он там, да, да, блин, да. как Вот, дуэт кстати, он недавно сестры Зайцева. камеру включил. Да, да, именно так. Я-то все, подписка, все, на то, что ты раз на него похож, все, колокольчик прожал. Понял, Ё-моё. Квази, вот так вот. Вот так вот дела делаются. Они сидите там друг Да. друга, что-то вот он, посмотрите, человек с Comedy Club зарплату не платит, приходится ему стримы включать. Минуточку, я тебе, между прочим, говорила, не зря вчера такая небольшую рекламку провела по поводу стримеров. Да. Сестры Вот. Зайцева, я же говорю, сестры Зайцева, я же сказал. Да, сестры Вообще он Зайцева. похож прям, у него микрофон-то как у меня, ё-моё. Я, правда, не сестр Зайцева, я такой же микрофон задарил Чекану. Ну вот, Ё-моё, Балдур Гейт 3, чайный домик, тетушка. Вот видал, как я тебе сейчас комментарий, можно тебе комментарий на немецком напишу, ты не обидишься? Нифига себе, я не ожидал. Не, ну он вот, очень сильно на него похож, прям очень, сестры. он мне Одна из говорил, сестр. а я такая, ну, не очень Comedy Club, поэтому я не всех их там знаю, кроме Павла, там, Воли, еще кого-то более-менее вижу, и как бы особо не увлекаюсь этим. Это старенький, это Ну один вот. из стареньких, так что, блин. Это я и есть, говорит. Ты, Квази, мы про тебя и говорим. Мы про тебя Видишь, на говорим, твоем канале, даже да, ссылку Лежик, в сообщество, канале. вот смотри, канал твой, ё-моё, вот я такое редко таким занимаюсь. Смотри, я тебе сейчас включил твой канал, у тебя там 2-3 подписки уже прилетело, это я и есть, да. Да, уже написали, подписочка Уже есть у от тебя, Steampunk. я только заходил бы 825-26, сейчас 828. Ну давайте, что мы до штуки добьем. Прикольно, молодец, интересная штука. Я потом попозже посмотрю. Да, специальный гость. Это такая стройка, я смотрю, здесь у него прям тут все серьезно. Это прям... А мы его тоже можем в гостей. Специальный гость, да. Тимыч, привет. Вот Тим Candy Games, он у меня тоже был в гостях. Здравствуй, человек из Баку. Так, Нет, сейчас не он гость. он сейчас не я гость.
Я его канал оставлю, и сейчас вернемся к настоящей гостье. Я писал гость, не хотел, но оставил это в интриге. У нас на самом деле сегодня гостья. Вот канал этой стримерши, как сказать правильно, стримерши. Не говорят кассирша, продавщица, говорят продавец, кассир, стример. Пускай будет в мужском роде, неважно. Ты же не мужского рода. По голосу слышно, что нет. Нет. Короче, Нет. у нас сегодня в гостях зайчонок. Хопа. Я выкрутился, я вышел с положения. Зайчонок. Я сегодня слышал тут в адрес там пушистый, там обнимали, там тебя подкидывали, Мишка сам обнимал, что там. Ты, главное, позвоночник не сломаем, когда будешь поднимать, обнимать, потому что позвоночник вот такая штука в организме, да, он нужен целым. Так, что у зайчонка игры, как зайчонок. Чтобы быть честным, без проблем приду на подкаст. Давай, я у тебя в Discord зашел, мы как-нибудь пообщаемся вне стрима, а потом обязательно сделаем, потому что рубрика моя, она должна работать, почему бы и нет. И пройдет время, это останется стримом. У меня специальный гость, заходите, и там уже вот все, с которыми наши друзья, эти стримеры, уже с кем я общался, все можете посмотреть и так далее. Землячка, лови подписку. Вот оно что. Стимпанк мне говорил. Он мне говорил, что он оттуда. И теперь я знаю, откуда у нас Виктория. Все понятно. Да. 112 у нас. Стимпанк у тебя 112, Виктория. Супер. Благодарю. Это мой коопер. Квази твой коопер, Стимпанк мой коопер. Его била. Прекрасно, очаровательная спортсменка, комсомолка. Все, выезжаю, не я. Легоньки, нежно. Нежно, только нежно. Хорошо. Не, мы обязательно пообщаемся. Не прими за это самое, да, просто перед такими я все равно, сперва чуть-чуть личное общение, чуть-чуть прям, да, а потом уже, конечно же, это самое. Да, я был не на стримах, она играла игру, где оружие из мяса. Хост, что ли? Ой, а что это за игра про лесу? Я не играла. Нет, она Хост, не знаю, про лесу. Вот она играла, у нее Spirit of the North. Короче, вот ссылочка, Тимыч, ссылка в чат, прям залетела, прям сейчас ссылка, переходи по этой ссылке, прожми лайк, напиши комментарий, это вот лисичка, она там бегает, лисичка такая хитрая, пушистая, она и так зайка хитрая, пушистая, а тут она еще лисичка играет. Короче, зацени. Стример на плойке. Угу. Не, лисичка такая прикольная. У нее вот это, когда начало светиться первый раз, я думаю, блин, с фонариком бегаешь или что такое? Такое интересное. По пещерам там все что-то ищет. Подзарядочка от цветочков. Это же каждый раз надо подзарядиться, а иначе никак. Да, точно, ты подходила. Да. Я пробовала на камушке запрыгнуть. Стимпанк смеется, у него номер дома 112, и он у тебя 112 подписчик. Вот это совпадение. Совпадение, вот как вы думаете? Я думаю, вряд ли. Прикольно. Ирония судьбы с легким паром. Да. Улица, говорит, такая, говорит, город. Только не Москва, а Питер, да? Все правильно. Раньше сегодня дома все эти одинаково были. А лисичка мне понравилась. Ну, прикольно. Нет, игра замечательная, между прочим, и мы с Олегом сошлись в одном мнении, что музыка просто обалдеть. На самом деле я очень люблю, и атмосферненько. Кто-то скажет, что это такое занудство какое-то, там, как в комментариях кто-то писал, не у меня, правда, в описании, что бегаешь, типа мертвяков ищешь, и на этом все. Ну, так еще найти надо. Мы пропустили уже 2. Ну, то есть, смотрите, все очень просто, да. Игры разные, люди разные. И один любит Call of Duty, а второй любит лисичку. Третий любит Тетрис. Я Тетрис буду играть. Скорн в перспективе, как только выйдет на плойке, он уже, его... Да, кстати... Как только будет, я, сыграю в Скорн. Все, запомнили, чат? Все слышали? Как Скорн будет... Он будет здесь. Ну, не у меня, а у лисички, говорю. У зайки. Не у лисички, а у зайки. Тим, привет, брат. Здравствуй, Тимыч. Да, почему бы нет? Скорн это как там? Хоррор. Да.
Это прям такой, ух, ну, я не знаю, я посмотрел эту тему, когда она вышла, я помню, там на хайпе, там пацаны, по включали, там это с загадками сидели, там полчаса одну и ту же загадку, на 20 стримах она была. То еще себе, конечно. Будет что-нибудь такое из ряда вон выходящее? Ты говорил, там про Инди какой-то намек был. Что именно из Инди такого? Ну, вот как раз инди-игра, вот квесты А, вот в это вот, ну, такое головоломке. вот, Вот ходи инди ищи. называется. Ну, Да. типа того, может быть, что-то будет еще. И я говорю, что я люблю игры в каком направлении? Адвентуры они еще называются. Но Да. я Ну, играла, приключения. да, Адвенчер. приключения типа Машина Рум, типа Миста, вот такие вот. То есть это правда основа, так скажем, из основ, которые я люблю. Может быть, в чем-то еще. Меня зовут и в GTA, меня зовут и в Fortnite, меня О, зовут еще в какие-то игры, да, то есть как GTA бы, тебя звали? да, в GTA. Фига себе, блин. Тебя не Базука Мгм. случайно звал? Нет, Ладно. Раз моя не... школота из Арка меня в GTA зовет. Ну, вот. Только предупреждайте, стимпанк вскоре не мужской орган показывает. Но я думаю, зайка органы видела не только мужские. Какая разница, какой орган? Ну, да уж, Квазикотов, в любом сила деле своей не слушай. профессии. Все, я не комментирую это, уже слышали. В любом деле не слушай, что это неинтересно, и у тебя не получится. Пусть придут пример того, что они делали и что у них получилось. Как ты считаешь? Мгм. Я считаю, здесь все прям, я согласен с ним, потому что это, опять же, когда люди вот так нагнетают, это вот эта вот негативная энергетика. Ну, согласна. Потому что, Бывает, что я иногда, честно, такая себе, да, ну, я не буду, потому что это не получится, потому что и у меня там то, у меня все. А потом я просто а, в определенный момент говорю, а почему нет? А почему да, вернее? Ни слова не да, именно а почему бы и да. Вот. И в итоге все-таки получается. мгм. Не, Квази в этом плане, опять же, пусть не звучит как реклама, очень поддерживает и, так сказать, стимулирует в этом плане. Вот. Всегда знает, когда сказать правильное слово или что-то еще. То есть вот так вот. Ну, в принципе, так оно и есть. Я тоже когда-то раньше что там не делай это или от кого-то от чего-то удерживал. Нет, наоборот, сейчас все, говорю, у меня последние 15 лет, мне 12, наверное, мне 15 уже, сильно меня изменили, то есть, да вообще мне жизнь здесь сильно изменила, то есть я раньше был тоже другого мнения и пытался свое мнение, может быть, даже где-то местами навязать, это тоже очень плохо. И Мгм. в этом плане как бы наоборот, когда человек попробует, обожгется, и он тогда будет точно знать, надо ему это или нет. Или может быть наоборот он попробует, и он будет лучше в этом деле. То Ну, есть в этом что-то я тоже есть. согласна. Грубо говоря, совет как теория. Но я не теория, а как... Я практик больше вот в этом времени Да. стал. А ты уже выносишь свою практику, то есть ты уже испытываешь сам. Да. И потом уже понимаешь, надо тебе это или не надо, получится, не получится, и поймешь по своим силам. Ну, то есть как бы аппетит приходит во время еды, скажем так. Да, ну как бы говорят, учиться на ошибках надо, но на чужих ошибках не научишься. Как бы это странно не звучало, вот когда ты Да, сам упадешь лицом в грязь или споткнешься и расшибешь себе лоб, только на своих ошибках, мне кажется, лучше всего научиться. исключительно. Поправьте мне, если я не прав, но это чисто останется моим мнением. Я не буду никого это не навязывать, потому что Я так оно согласна. работает. Так оно работает. То есть в этом плане, то есть пускай человек попробует. Иногда, конечно, лучше промолчать, но пускай попробуют. И я вот тоже так раньше некоторые вещи, вот даже вот с вот этим, чем мы сейчас занимаемся здесь, представляешь, 2 года назад я включил первый раз в стрим компьютер. Что-то такое. Даже 2 лет нету. 1 октября будет 2 года. Это вообще была бомба. Скрип, скрежет, тут фанило все, короче, ОБС не знал, как чего делается. А тут на днях сел, вторую программу закачал, за 5 минут настроил туда стрим, канал, все работает. Говорю, вот. Я 2 года назад себе не мог себе представить, что вот это вот будет происходить здесь. Со стороны посмотрел, знаешь, такой, да, стримеры, там, какие-то прямые трансляции, что совсем заняться нечем, да? Сижу тут сейчас, вон там по ушам ездю. Вот так вот.
Лапшу нам, ну, я вилочку с собой взяла, если что. Не, ну как бы Ребят, всё лапша лапшой, правильно. но спагетти очень вкусные, когда вот с правильным Да, соусом. Давайте про еду сейчас начнем говорить. Я очень люблю варить, как вот хобби, да, вот такое, как у нас говорят, Мне очень про пиццу мне понравилось. Пиццу с барбекю нужно делать так. Нужно положить рядышком. Понравилось? Да-да-да, ну я же лайки поставила. Ну, а я, как же? ну да, но я как бы, ну, здесь было такой двойной посыл такой, как бы, я же люблю как бы такой еще юмор, как бы я никогда это не скрывал, и здесь как бы такой и подвох, и юмор, как бы вроде и правда, Мгм. и это, знаешь, Да-да-да. и Да-да-да. палку вроде не перегнул, думаю, надеюсь на это сильно, но мне охота было, чтобы именно это люди восприняли как юмор, и кто-то даже если попробует это повторить, класс, значит, у меня получилось. Мгм. Как бы Хотела сказать про это, ведь кто-то же захочет попробовать и будет с делать. удовольствием Так, сказать. в Вот любом знаешь, случае. я... Олежек в любом Да, поверь. если попробую, то вообще будет. Олежек, когда Марио 83 года, лично для меня. Лен, Елен, наверное, через недельки 2-3. После моего отпуска или во время отпуска через недельки 2. У меня есть кое-что насчет ретро, то есть ретро на канале будет, Driver Life будет ретро, вагон, 15 тысяч игр, представьте себе. Ух, Да, мне ну да, там жизни не ретро куча хватит. всяких игрушек. Очень. Мы родились на этом, мы начали расти, понимать Мгм. на консольке Dendy, Sega и так далее, все будет. Да, да, Вопрос да, коллегу, да. когда сделал тату, для чего и как относишься к этому? У меня, во-первых, 2 руки полностью забитые. И им всего лишь одной руке год, а второй полгода, да? Даже года еще нету. Так что об этом можем попозже поговорить, но отношусь нормально. Абсолютно ничего в этом не имею такого плохого. Конечно, некоторые с пирсингом перегибают палку, а с татуировками, ну, если это ничего такого страшного, там не кто-то себя этим как-то показывает, кто-то определенные вещи из жизни себе набивает, всяко бывает. Позитивно Нет, отношусь, татушек нет. нормально. У меня не было татушек 2 года назад. Нет, 1,5-2. Блин, сейчас я уже забыл. 1,5 года назад, наверное. Да, короче, 2 года назад у меня руки еще были чистые, когда вот влоги на ютубе посмотрите, когда я канал начинал 3 года назад. Там видно ничего нет, а потом 1,5 года назад одна рука, потом полгода назад вторая рука. Как бы там ни было, все видно. Отношусь к татуировкам нормально, ну ничего такого в этом не... Если кому-то не нравится, ну я тогда Я вас... тоже нормально Я вас могу, наверное, Я- разочаровать. Не смотрите. Да, На да, тему да, тату да. я поддерживаю, и это круто. Но я не понимаю в этом прикол. Лично мое мнение не буду набивать. Да, ну, как бы тут все очень просто. Как бы очень все просто. То есть я давно хотел, а лет 15 думал. И я рад, что я так долго думал, да, что не сделал это по глупости в 17-18 лет, как все обычно делают, какую-нибудь херню, там, косячок какой-нибудь там, как у нас эти портаки, да, сделают, когда потом это через 10 лет выглядит не очень, а именно это сделал уже в довольно-таки осознанном возрасте, осознанно это сделал, все это нормального профессионального мастера. У меня один и тот же мастер делал, то есть нормально. Скучаете по Денди? Очень. Очень. Тимыч, скоро будет Денди. Эх, танчики на Денди. Танчики тоже будут. Я вот волос отрастил. Волосы отрастил. О, Мне Стим. хочется сказать, а ты будешь косы заплетать? Скорее всего, мы в следующий раз будем в Among играть. Among Us. Знаешь игрушка такая Among Us? Там в кооп мы играем. Нет. До 15 человек играет за раз. Представляешь, там какой шум-гам происходит? Обалдеть. Это 15 вообще человек за раз, все в Да микрофон, нет, в Дискорде. вы не Б-б-б-б-б-б, как цыгане на базаре. Никого не хочу видеть. втроем играешь, четвером уже гвалт стоит, особенно со шоколадой, если играешь, Да, это да, вообще да, да, капец. да. Ну вот представляешь, 15. Все разного возраста. 15 человек. Но у нас Да, такое да, было да. не один стрим. И вот Steampunk на стриме сидит такой косичкой. Ну чё, погнали. Круто. Не, ну, блин, ну если тебе нравится отрасти волос, у тебя какой-то новый стиль, новая прическа, это да, лично твое мнение. Кому не нравится, не смотрите. Все нормально, отлично. У меня даже как-то одно время вообще волос не было. Сейчас очень короткие прически ношу. Виктория, у вас все-таки А у меня более до короткая плеч. прическа или как каре, или как это Нет, правильно называется?
средняя длина волос, Чуть просто более, прямые волосы. чуть длиннее каре. Ну да, До плеч. будем так говорить, до Ну, вот плеч. как у меня же у жены, Чуть ниже, у жены да. у меня тоже так примерно до плеч чуть, да. Сильно короткие, это уже как вот как раз подстриглась, как бабушка говорила моя, подстриглась под мальчика. Что значит? Да-да-да. Что значит? Я когда это услышал первый раз, что значит под мальчика, да? Ну, когда грудь там какого-то определенного размера, что это за мальчик такой с Таиланда приехал, да? Когда он говорит, подстриглась под мальчика, ёп. В чем тут мальчик? Ладно. Но это, опять же, люди, которые уже много лет, и они все равно знают лучше тебя, как и чего. Отношусь к тату положительно. Просто смотрел старый подкаст, и там не было, поэтому задал вопрос. Моя первая в 17 лет, как раз Спартак. Теперь друг переделывает, он мастер и мучится со мной. Вот, ты меня абсолютно понимаешь. Видишь, я из-за этого не сделал татуху в 15 и в 17. Я сделал татуху, мне уже было 35, в довольно-таки осознанном возрасте, да. Я-то уже старый пень. Вы не думайте, что я так молодо выгляжу. Я вам покажу до и после, мне говорят, два разных человека. Тим, это нормально, абсолютно нормальная тема. Это я вон бороду отрастил, другой человек. Месяц назад мой влоги, Да. посмотрите, без бороды. Такой Без бороды, да. это ребенок 18-летний спрашивает тебя паспорт, чтобы пиво купить. А сейчас я с бородой такой, ну, я по нескольким соображениям сделал это, когда-нибудь расскажу. О чем сегодня обо мне? Мы вот сейчас вот пытаемся у Виктории выбить, как она визуально выглядит. Шутка. Нет, попробуйте, правильно, попробуйте. да, ну правильно он, видишь, он сделал. Я имею в виду то, что он старый подкаст смотрел, говорит, да, я тебе говорю, вот подкасты первые, где я начинал, все, там у меня были руки абсолютно еще все чистенько, то есть годика, Наблюдательный. да, полтора назад, Наблюдательный. подожди, когда это было? Это еще была корона на улице, да, 21-й, Мгм. подожди, сейчас что было? Да, 21-го, наверное, в апреле 21 года я уже начал влоги записывать. Тогда у меня начался ежедневный влог. И там, или это 22-го было даже. 22-го, наверное. Да, извиняюсь. Короче, год назад, в апреле, это 20... Короче, апрель, 11 апреля, 12 апреля 22 года, первый рукав. У меня была маленькая татушка здесь, а рукав первый мне сделали правый. А в декабре 22 года левая рука полностью сделает, да, то есть, да, вот так, правильно. То есть у меня сейчас будет в декабре правая рука уже будет как, да, там 2 года им будет, или сколько? Год. Короче, вот так вот. Все, поняли вы меня. Там полгода между рукой. Одну руку, с одной Может, рукой. ты сейчас показываешь, как я полчаса не могу запрыгнуть на камень. Ну, я сам засмотрелся что-то на лесу и забыл, что хотел сказать. Хотя мне 38, чутка я старее, а по поводу длинных волос я бы рад, но, увы. Вот, ну, слушай, ну, мы с тобой как раз, да, ты же, ну, сестры Зайцева, я видел, у тебя, как бы, ну, головной убор там, да, немного волос, так ты всего на год меня старше, получается. Я всегда наблюдательный, помню все, хоть и память, как у рыбы. А я говорю, я сегодня только такое говорю, Сказочник. да, я сегодня говорю, да память-то у меня девичья, забыл, Ага. не знаю почему я это вспомнил. Меня сестра с матерью достают, постригись, тебе так лучше было, жена говорит, тебе идет, мне нравится, друзья тоже заценили. Самая правильная, самая честная реакция, Steam, была от друзей, они просто над тобой ржут и стебутся. А то, что там тебе говорят, лучше было или хуже было, это все, опять же, вот этот вот извне негатив, короче. Может быть, просто мать и сестра завидуют, что у тебя волос длиннее, чем у них. Давай с этого начнем. Просто-напросто, да? Да, может быть, вот тебе представляешь, вот сестра у нее под каре, а у Steam у него там уже, ну, чуть ниже пояса волос такая. Они прям ходят, прям, мне бы такое, да? У них не получается. А иногда, кстати, волосы у мужчин гуще и красивее, чем у девушек, женщин, неважно, у девчонок. Да, Вот, у всяко бывает. мальчиков такие шевелюры, да. Я просто. про свой не буду говорить. Если бы я отращивал, у меня очень густое насчет этого, да. Тут меня, Жесткий волос. ну, это зависит еще даже, кстати, от воды.
насчет жесткости. Ну, Но, да, но, да, он, но да. он густой, но он густой, и в плане того, что он густой, тут мне жена чуть-чуть завидует. Ну, Стимпанк не завидует. Да, кайфуй, так, как тебе тоже нравится. за... Молодец, ты у Вот меня прям именно. прочитал мои мысли. Согласись? Правильно, правильно. Молодец. Я Зависть то... плохое чувство. Да, да, да. Так они у меня густые. Я понимаю, вот в том-то и дело. Вот они, знаешь, не то чтобы зависть, но они бы тоже хотели густые, но у них не получается. Вот такое, знаешь, Виктория, вот я тут недавно тоже с женой разговаривал насчет этих волос. Вот люди, у которых прямые волосы, они хотят кучеряшки. Они идут, платят деньги, им там делают эти завихрушечки. А есть наоборот люди, у которых прям они с рождения идут генетически расположены так все, да? То есть у них вот эти вот завихрушки идут, и они делают их прямыми. Вот почему, вот как ты думаешь, почему у них такие разногласия? Никогда об этом не задумывалась? У зайки косички? У зайки косички? Нет, Интересно у меня было, не косички. интересно было, конечно, зайку с косичками посмотреть, но я думаю, это не на этом стриме. Нет. Я, наверное, отдельно включу стрим, ролевые игры, потом будем косички рассматривать там и так далее. Исключительно закрытый стрим. Ну да, я его сделаю такое 25 плюс и только для шестерых самых явных активных подписчиков и комментаторов таких. чтобы Для прям- особо одаренных, короче. Да, закрытая ссылка Я для особо говорю, одаренных, да-да-да, да. Когда попал в тот да-да-да. вагон, в тот поезд, вот ты посмотришь на Да-да-да. косички. Так, Вовремя билет купил. отлично. Ну, насчет билетов, да, поскольку провожатым насчет билетов в курсе, да. Безбилетный пассажир, ты потом косички будешь Да-да. смотреть, а с билетом сегодня. Мой зять, Да-да-да. мой зять думает, что я их отращиваю, чтобы потом продать. Не, ну слушай, ну тогда у тебя такой коммерческий подход, если ты хочешь продать потом. Это нужно шампунь, кондиционер, а я в плюсе. Да, кстати, у Миши не то чтобы много волос, но чуть меньше, чем у меня. И ему там попроще уходом за прической. Так, рукой так раз, и прическа готова. Так, аккуратно. Не, я густотой похвалиться не могу, но у меня нормально, я считаю, волосы. Ну, есть. Ну, непослушный, как мой характер. А, ну то есть, да, вот есть у кого непослушные волосы, это прям, да, это такое, ну, Да, да, да. то есть Волосы непослушные. А почему, не знаю. Я даже, честно говоря, почему у кого кучеряшки хочет выпрямить, наверное, просто они хотят по-другому выглядеть. И вообще за кучеряшками сложно ухаживать, я хочу сказать. нужен Это целый определенный процесс, подход. чтобы их расчесать, да, определенный подход, поэтому люди заморачиваются с этим и выпрямляют просто. Вот, например, афроамериканцы или там, ну, неважно, африканские, да, вот эти вот, у них же вообще волосы, это ж, я не знаю, как они их вообще вычесывают, это целый процесс. Ну, вот. Да. Поэтому, а кто с прямыми всю жизнь хочет, естественно, походить с кучеряшками, я думаю, для разнообразия. Но есть такие разногласия, то есть это не первый раз я встречал. Я вот... Ну, я не говорю о разногласии, я говорю о разнообразии. О, на разнообразие, данном этапе. да. То есть у меня... Да, именно я думаю, что просто хотят разнообразия. Постоянно ходить в одной и той же паре, скажем так, ну, надоедает. Все равно, что вот эта рутинная работа, например, с бумажками, да, когда ты там перекладываешь, печать ставишь, как показывают во многих фильмах, там, эти, как они Вот, там ты про... называются, да. Постоянно, да, одна и та же рутинная работа. Конечно, конечно. Но А она им хочется со временем разнообразия. рутина, Здесь. я вот как раз таки рутину и не люблю, потому что это потом приедается монотонно, скучно, однообразно, все. Я как раз таки человек, который прям против этого всего, хотя боролся долго за это, но как показала практика, то есть люди в окружении, они раньше поняли, что я не для этого создан, и в этом плане Чем ты как бы... сам? То есть я люблю, когда вот эти вот движухи, экшен, вот это вот, всё, знаешь, когда у меня переменить, вот сегодня сколько у меня всего, сегодня сколько у меня всего за день произошло, если я сейчас буду рассказывать, мы еще вон часа 2 сидеть. И вот такие дни, когда происходят, тогда я даже рад, потому что в это время, когда это все происходит, у меня нету 2-3 минуты лишних, чтобы подумать о какой-нибудь фигне, загрузить себя ненужным дребедой, как я говорил когда-то. Ну, то есть просто день пролетел вот так, по щелчку пальца, и потом в такие дни только
рад, что еще перед сном с женой полчаса возле телевизора посидишь и потом еще час в кровати полежишь. Типа того. Потому что Ну да. если у тебя вот ты представляешь, вот, допустим, наоборот, то есть отработал, пришел, и тебе Мгм. вообще нечем заняться, то есть тупо сидишь вот в телевизор, вот завис, и все, это прям жопа, ну потому что это тяжело. Э, Не, ну, Олег, а как у тебя, какой микро? Я прослушал, когда ты говоришь, что какой у меня. Да, у меня такой же самый, он просто сейчас заменился на вот этот, но здесь черный металл, ну как бы это уже я по новей модель купил. Такой, как у тебя, он у меня сейчас в коробке лежит, я его подарю. Я такой подарил, один новый, и у меня тот лежит. Он тоже такой вот. Это BM800 вот эти китайские. Короче, разнообразие, вот это вот рутина, это страшно. Мне кажется, рутина убивает. Или, ну, для меня такое, знаешь, развитие, торможение в развитии, вот так правильно выразиться. Потому что когда у меня не рутина, а да. именно когда у меня много всего произошло эмоционально за день, столько всего. То есть я недавно даже это говорил, я человек такой, который... Я больше как практик, чем теоретик. То есть я много посмотрел вот этих всяких видосов поучительных, и сам там много чему научился за последние 20 лет. То есть я за то, чтобы учиться здесь и сейчас, чем где-то в университете 5 лет гнить, и это ничего не даст, потому что там это теория. На самом деле все по-другому. То есть я живу здесь, учусь на месте. Да, это мне намного быстрее Мгм. приходит. Это практика и все, и так далее. Я также с этих инженеров всегда угораю. Они приходят после 5 лет школы, все такие умные, с дипломами. А у этих людей руки грязными никогда не были. Они знают, как работать. То есть они по книжке все учили, а на самом деле это все по-другому. Я Вот. практик. То есть я... Раньше в школе была практика. Да. Кто учился и застал это время, то есть существовала такая вещь, как практика. Мы об этом тоже говорили, если помнишь. Да, конечно. Вот. Конечно. И для мальчишек было, У как нас оно здесь правильно называется, это не ОБЖ, а это труды, труд. труд. Подожди, да, труды ОБЖ было смысл. для всех. ОБЖ было для Да, всех. ОБЖ был для всех, да. А вот Особенность труд там, был для безопасности девочек и для жизнедеятельности. мальчиков, да, Да. когда, ну да, оказание первой помощи и не только, а для девочек и мальчиков были труды. И Мгм. вот она практика как раз и была на труду, когда тебе учитель труда, там мальчика учил сделать табуреточку, как правильно там все это забить, как скроить, да, из деревяшек сделать Да. правильно. А девочек учили правильно готовить, как правильно сделать фарш, если их дома еще не научили, как Мгм. правильно выкроить труселя или там ночную рубашку, неважно, в общем-то, какую-то одежду. Вот. Да-да, даже труселя, да. Вот. И как это все правильно скроить, сшить. Всё. И это правильно, я считаю. Сейчас этого нет. Есть. Не слышала о таком, что было. Есть. Ну, я не знаю, может, в России сейчас такие предметы брали, но я вот в России, когда вот ходил там с 1 по 10 класс, почти школу закончил в России, потом мы уехали, да, и Мгм. тогда я тоже хорошо это помню. У нас там табуретку мы там делали, там еще что-то, там какие-то каталки тут по дереву, там что-то там, да, вот это все, там какие-то такие мужские Да-да-да-да-да. были у нас, девчонки там варили. Приехал я когда Да, да, да. В Германию Что приехал, делали? здесь вот это меня поразило, и я удивился прям вообще. То есть здесь мы все варили, или наоборот. То есть и так же самое, как и девчонки. И также, когда у нас была здесь вот эта техника урок, то есть вот эти труды же самые по дереву, все принимали участие, не делились на мальчиков и девочек. Чтобы и те могли с ножовкой обращаться и с молотком, и те. И это прям вообще было такой для меня такой какой-то шок поначалу, потом уже привыкаешь. Но мне понравилось очень, допустим, вот это варить, именно, да, там какие-то Мгм. вещи. С этого я начал потом смотреть еще передачи, где вот это варят и так далее и тому подобное. И вот эти вот путешествия, когда там что-то новенькое пробуешь. И это все так я Мгм. принял. И когда начал работать посменно, я потом по времени возможности начал варить и для семьи потихоньку. Это вот 5-6 лет назад мои были первые, так, даже, наверное, 6 уже там шаги, там, что-нибудь сварю, там, раз, дети кушают, раз, кушают, ага, все нормально. Потом уже это как в привычку начало входить, и это прям прикольно. Но это все равно есть
Я Ну, надеюсь. я тоже люблю посмотреть новые рецепты и обязательно поэкспериментировать. Да, вот, Вот. эксперимент хороший. Сейчас реже, но раньше мне очень нравилось. Там всякое что-то новенькое. Раз, есть Это возможности, давай делать. ты себя пробуешь, ты пробуешь что-то новенькое. Плюс, плюс, плюс. Шить Да, и печь. Вообще круто. Это круто. Супер. Потому что вот эти вот все полуфабрикаты, это, конечно, хорошо, но когда ты сам приготовил, ты знаешь, что ты туда положил, там, да, и так далее, и тому подобное. Это, во-первых, полезней, да, ну и все-таки. ну да. А если у тебя есть, допустим, жена, там, ну, как вот у нас там жена есть или муж, там, У меня нет кто-то. жены, прости. Нет, ну, вдруг будет, вдруг будет. Нет, ну кто. простите. Нет, в том плане, что кто-то на работе, кто-то готовит. И вот так вот Мгм. меняемся, как бы, да, и как такая, да, в этом плане прикольно. И я вот говорю, пару раз так попробовал, раз, я потом еще когда детишки пошли, там, все равно пока для двоих сильно там никто напрягаться-то не будет. Ну, как бы жена, конечно, всегда старается там мужу Согласна. приготовить. А здесь, получается, у меня уже там была другая цель. Нужно мне детей накормить, миссия. То есть, чтобы дети были не голодные, там, жена на работе, там, да, вот такие вот дела. Я готовлю лучше... Чё? Блин, я не вижу опять это сердечко. Да, сердечко. Лучшеденный... Это она сама мне сказала. Что-то... Короче, Лучше кого ты лучше готовишь? жены. Я готовлю. А, лучше жены. Круто. Ну, Да, некоторые там вещи, кстати, я тоже готовлю круто. Но некоторые вещи, вот, я поражаюсь с женщин. Вот, сейчас я, Виктория, возьму, я уже говорил на каком-то подкасте, мы разговаривали с пацанами. Да, мы разговаривали. Да, Вот я некоторые... тоже участвовала в этом подкасте. Да, некоторые вещи готовят женщины именно в плане там, борщ или картошку пожарить, да, что вот жена, теща, там, мама, бабушка, ты им дай одни же те же эти самые, как сказать, Продукт. продукты, вот, я слово забыл это все, я на немецком знаю это слово, на русском вспоминаю, продукты дай 4 женщинам, и они все приготовят по-своему, в любой ситуации, ну, то есть с теми же продуктами, и все время будет вкус у них тот, который они, вот как они могут, потому что они каждый свою частинку добавляет, так не повторить. Я вот сколько раз пытался, уже так у матери картошку там сделать, там, она у нас в гостях. У наши продукты, у нас все, плита, сковородка, тут соль, перец, все. Все она делает у нее, как будто вот дома находишься у нее, а не у нас, да? Вот как? Необъяснимая штука. Никто меня, я спрашивал у них, я уже рассказываю, как вы это делаете. Никто не колется, молчат все. Ну да. У меня Я все же, выходит мы с тобой хорошо. говорили, она вкладывает свою энергию, свое чувство, свою любовь в Любовь. еду. Да? 100%. Раз Она уже... делает это с желанием. Если ты делаешь на автомате, еда невкусная и воспринимается абсолютно по-другому. Если ты это делаешь с любовью и с желанием для близких людей или для чужих, Да. неважно, если это твое любимое занятие, то, соответственно, и еда абсолютно по-другому и выглядит, и воспринимается. Я кайфую при готовке прям. Мне готовится. нравится это делать. Прям нравится. За это, наверное, все и кушают, раз нравится. Жена готовит лучше для всех, мужчина готовит для себя. У меня все выходит хорошо, но картошка жирная подгорает. Когда картошка жирная подгорает, значит, она уже чуть морозом ее обдала, она у нее сахар выходит, она подгорает быстрее. Мгм. Это я тоже, это такая штучка такая, хопа. По картошке я тоже мастер. Молодец, фломастер. Да, мастер-фломастер. Как у нас Денчик говорит у меня на стримчике, у нас один есть такой подписчик, он классный такой тоже пацан, с ним как-то общались на подкасте. Он говорит, на вкус и цвет все фломастеры разные. Так что знай, если фломастер фиолетовый или зеленый, они разного вкуса. Да? Один же фиолетовый, другой зеленый. Шутка. Да, когда готовишь с любовью, это все равно, это Прощение. передается все Ну да. хорошо. Вот у тебя есть какое-нибудь любимое блюдо? Раз уже про еду заговорили, уже давайте уже Ну добивать, да. чтобы слюной все подавились в чате, забрызгали весь чат слюной прям. Молочный коктейль у меня. Любимое блюдо. Ну, началось. А что-нибудь другое? Молочный как Что же еда, правильно? Ну, я напиток. же говорю честно. Напиток. Молочный коктейль у меня любимое блюдо. Напиток, да. Напиток. Ну вот. Еда, любимая еда. Ну, какое Я любимое обожаю блюдо? мясо.
Мясо это такая Вот. абстрактная тема, потому что Ну мяса-то да, бывает много и абстрактная разное. тема, но я готовить сразу говорю не умею. Курочку, да. Вот. А там свинину, говядину, это вот у меня прям нету таланта к этому, это честно. Вот. Ну, хотя любишь проводить дегустацию, но готовить как бы душа Да. не лежит. Я не то, что душа не лежит, ну, не получается именно так, как хотелось бы, и чтобы это было реально вкусно. То есть Даже это так. такое блюдо. Здесь я отдаю предпочтение, чтобы это готовил мужчина все-таки. Ну, мужчина, кстати, с Вот. мясом вращаться, вот по моей практике, тоже может лучше, чем женщина. Ну, я поэтому и говорю, Довольно-таки, по сути, он же довольно-таки часто. охотник. Это Да. же в крови, понимаешь, Ой, спасибо. охотиться и Не разделывать загоняйте нас в мясо. краску. Мужчины в чате у нас одни Нет, все. нет, Да, так что это отдать должное. То есть это мужская работа, и мясо приготовить, и все остальное. да. Именно вот такого плана. Вот. Любимое блюдо, дайте-ка вот так навскидку сразу я и не могу сказать, что прям вот я... Ну, Я очень шашлык. люблю ну, шашлык... Нет, это мяско-то понятно, шашлык. Ладно, все. Ладно, тебе давай тогда А вне так, мяса. вне мяса. А то мясо... Вне мяса будете смеяться. Я очень люблю манную кашу слоями с корицей или с какао, с Почему? сахаром Ну, это тут и с маслом. десерт такой, ну, Очень люблю, полезно. если говорить на румынском языке, то это называется такана брынза, а если переводить, то это называется кукурузная каша с брынзой, ну или с сыром. С сыром, да. Тоже слои, да, либо, изначально это с брынзой готовилось, то есть Да. за счет того, что брынза, да, соленая, кашу делали, кукурузную нет, то, соответственно, все друг друга дополняет. Немного масла, а так, если нет брынзы, то сыр вообще потрясающе пойдет. Сыр это Вот. прям... Да, такие, в общем-то, не какие-то виртуозные блюда, но, опять же, смотря как сделать. Любимое блюдо это Вот. фрикаделька с макаронами, она поймет. Да, Кози Котл. Вот, Да-да-да. залыбалась, и все, я точно, она поняла, она тебя поняла, она тебя услышала. Да. Фрикадельки с макаронами. Слушай, ну да, в этом что-то Фрикадельки с есть. макаронами. Это просто... я выкладывала просто в группе то, что я готовлю. Иногда делаю всякие там... Вот, интересно будет Не посмотреть. часто. В Дискорде, да? Нет, я в ТГ. А, Телеграм... Да, я в Телеграм в основном. Там мотать придется, ого, Олежек. Ну так сделайте тогда одолжение нам всем на днях что-нибудь выложить. И чтобы далеко не пришлось мотать. Надо будет мне потом зайти через телефон. У меня телеграм в телефоне только. Хотя не в компьютере есть. Нет, я лучше зайду в телефон и спокойно там посмотрю. Супер. Вот. Почему бы и нет? Да, а так мне нравится пьяная курочка. Но, правда, я тоже ее уже давно не делала. Это маринуется курица в молоке с водкой. Ой, Очень ой, вкусно, ой, правда. ой, 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 ой. Да, с водочкой. Я с этой жидкостью последний раз только компресс на горло получал, когда очень сильно заболел, простыл и так далее. Компресс помог. Я вот не употребляю эту жидкость уже лет 10, но компресс мне помог опять выползти с того места, где я был. Как бы работает. Хорошо, что он тебе помог. Хорошо, Да. компресс помог. Очень. Ранний водочка тоже помогает. Да, прям еще такое, прям положили там на горло, там все деваете, короче, там поспал, проснулся, все, раз, и работает. Она говорила, что готовы, мы играли в Арк. Теперь рецепт на канале Shorts и видео. Опа! Опаньки! Нет, видео не то, что я готовлю, а мы играли в Арк, и в этот момент там про рецептики, что я готовила, я рассказывала. Меня спросили, что готовила, и я стала рассказывать. Причем рецепт я взяла тоже из интернета, называется макарошки с мясом побыстрее, да, либо с фрикадельками, либо с курицей, да, с фрикадельками, пускай будет с фрикадельками, и с овощами по быстрячку. То есть не отвариваешь макароны, все кладешь в лоток, все быстро. Это я сейчас быстро рассказываю. То
То есть обычные макароны высыпаешь, туда все продукты кладешь, соответственно, солишь, перчишь по вкусу, либо какие-то приправы, которые тебе нравятся, да, или которые подходят непосредственно к этим продуктам, потому что приправами можно испортить все. Да, Вот. тоже есть такое. И да, и заливаешь это все сметанным соусом. Да, ну как сметанным? Разводишь сметану с майонезом, немного добавляешь туда зелени, немного чеснока, опять же, чтобы не переборщить. И Да. заливаешь все это хозяйство вот этим вот соусом и в духовочку. Получается потрясающая вещь. Ну так запеклось это все дело чуть-чуть такое, да, такая Да, да, запеканочка макарошки. такая. Да, Блин, я уже макарошки. слюной так раз. Слюни уже на микрофон. Из Ну что-то капает, это слюни на соуса. микрофон капает, е-мое. Не, на самом деле вкусно и быстро. Вот, так же, как отбивные на скорую руку, опять же, из курицы. Вот. Но если рис кто-то любит, я вот так как-то делал на мангале рис, показывал. У меня где-то Рис. влог есть. Так же само берешь рис, Надо будет в посмотреть. сковороду. В рис, Мгм. готовка риса за 13 минут. Вообще вот такой рецепт. 13 минут. Это просто 13 минут. будет рецепт. Прелесть какая. Очень мало калорий, очень питательный, сытный, полезный рецепт, вкусный. Можно накормить сразу, блин, 3-4 человека за 13 минут приготовить блюдо. Это просто, ах. Ну Ну что ж что ты ж так ты. вкусно рассказываешь? Демка на работе. Бедненькая ты моя Кто на девочка. работе, всем легкой, приятной работы, чтобы вам снилась та вкусная еда, которую мы сейчас рассказываем. Но, блин, ну что поделаешь. Или уже вернулась? Так поздно на работе, Или ну я уже надеюсь, вернулась? 10 часов вечера, да, у вас уже там Она другой часовой пояс? не в Москве, другой часовой пояс, да. Ну, Ну, как? Относительно нет, у нас одинаковый часовой пояс. Чего я обманываю-то? я не знаю, что такое. Нет, у нас Да, почему я у обманываю? нас Я ввожу вас в заблуждение, ладно. 5 недель, у нас еще будет 1 часовой пояс. Или нет, не 5 недель, или неделя только, я не помню уже. У нас, короче, скоро время переведут на зимнее. И будет тогда у нас с Москвой 2 часа опять разница. Это, конечно, чуть-чуть Да, печально. 5-2. Да, опять будет. У нас зимой 2. Из-за этого мне зимой еще тяжелее проводить стримы, потому что у Миши вообще глубокая ночь. У меня еще после обеда. И это так напряжно. Ох, И у нас это прямо, я не знаю, тяжело. Я дома уже, солнце, все хорошо. Ну, раз ты ну дома, я значит, все рада. хорошо. Значит, бери, что у тебя есть под рукой. Иди на Да, и кухню. делай вкусняшки. Готовь Делай вкусняшки, вкусняшки. радуй семью. Если Да. мужа дома нет, тогда съешь все сама. Все очень просто. У меня и у Олега сейчас 21:06. Да, Steampunk у нас, мы сейчас в одном часовом поясе. Ну, у тебя-то время московское, Виктория. Мгм. Вот, Да, у 20, нас значит, 22:06, 05, у нас там 21 пока еще. Я говорю, Ну, у нас осталось сейчас чуть-чуть. час с Германией разница же. Да, да. Сейчас пока у нас летнее время час, потом зимнее время опять отмотают. Блин, это постоянно вот это вот. Еще когда время отмотается, еще организм привыкает 2 недели. Мучаешься. Но по-другому нельзя. Потому что у нас иначе будет чересчур светло рано, и чересчур рано становится темно. Что такое было, да? Из этого время переводишь, что у нас, Европейцы, да. чтобы менее... Да, А мы тоже европейцы. вообще... Да мы-то вообще-то Да все тоже мы. европейцы, если так разобраться-то. Все мы европейцы, только медведь с пивом в Сибири, он, это там, Сибирь, там чуть-чуть уже это не Европа. Я Это карту, совсем не Европа. да, я помню карту там до Урала и после Урала. Жизнь идет до Уральских гор и после Да, Уральских да. гор. Это я еще по уроку А если географии. вообще с Камчатки начинается, ничего не знаю. Камчатский полуостров, Япония, да. А то там Мгм. страна восходящего солнца. Там вот Камчатка просто выше, но у них 1 часовой пояс. Там жизнь начинается Мгм. и заканчивается, а потом вот... Где она заканчивается? На Аляске или где там она заканчивается? Короче, блин, это такое еще Да нигде себе. жизнь не заканчивается, она дальше продолжается. Она продолжается и Просто есть продолжается. ограничения, да, люди сделали ограничения, а так-то жизнь продолжается. Все время интересно, да, так ты идешь на работу, кто-то спит. Ты идешь спать, Мгм. кто-то идет на работу. Вот такие вот часовые Да, к пояса. нам,
Да, с Сахалина, когда летели, представляете, 12 часов разница. Ты И вот они летишь, этот летишь. часовой поезд перелетают, и, говорит, для нас это был, ну, то есть шок. Вылетели в 12, прилетели в 12, ну, образно говоря, то есть, ну, то есть, ну, я Они сама путешествовали немножко во мозгами, времени. да, Путешествовали во да-да-да. времени. Это представляешь, То 12 есть часов, портал такой, да, да. Они летят сквозь во часы, времени. все время летит, сверху светло, все время, да, это 10 тысяч метров над землей, все время светло, солнышко видно, и этот прям, ну, дичь, Мгм. дичь. Да, и они такие прилетают, говорят, вообще просто никак не можем понять, и это на самом деле, ну, так сказать, бьет по организму и не только. Да, Вот. как так оно и есть. На организм Да, бьет, да. да, Просто мы на да, территории это... Европы, я в Праге, Олег в Германии, город уже не помню. Да, дело даже не в этом. Кстати, да, стимпанк в Праге. Надо будет как-нибудь тебя посетить. У меня была такая идея. У нас еще один есть стример, девушка, она тоже в Праге проживает. Так что поеду в Прагу, там уже 2 стрима русскоговорящих стримера, да. О, видишь, как хорошо. Да. Замечательно. С Просто одним замечательно. познакомился. Один у нас в Португалии, один в Италии. Вот, у тебя ровно. В Чехии 2. Мгм. Нормально, короче. В Германии тоже тут девушка на юге одна живет. У меня родня в Чехии. 2 на севере. У тебя родня в Чехии есть? Круто. Да, у меня, говорит, только родни нет и в Казахстане, и в Беларуси, и в Чехии, и в Закарпатье, Красота. Везде по и в чуть-чуть. Румынии. Да, везде И в по Румынии чуть-чуть. есть даже? Да. Ну, в Румынии тоже как раз. О, Ну, шикос. чего? В Румынии прям. Шикос говорит. Да. Ага. Шикардос. Нет, отлично. Там, где я Пусть. родилась, как раз У тебя есть повод окно в попутешествовать, Европу же. зайка? Да, всегда есть повод. Времени нет. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Я очень на это надеюсь. Поверь мне, это Да? очень Я хорошо же для говорю, тебя. Именно для это тебя. всему свое время и свой час. Да. Но Так что я задавайте вопросы, пока я еще здесь и не убежала. пока она не села в вагон, но не уехала в путешествие. Да, 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 да. Покупайте последний билет с вопросом, как знаете, как на экзамене. Тяните билетик. Вопрос номер 6. Так, как-то вот так. Слушай, ну вот, да, с часовыми поясами это отдельная история. Блин. Но все равно я желаю тебе, чтобы это все-таки произошло в ближайшем будущем, именно в путешествии. То есть в путешествии познается мир. Я в этом году прям путешествие поехал сам, потом приехал, взял еще семью, с семьей поехали путешествовать. Столько всего нового увидел. Для меня прям вообще много что поменялось. Да, так Оно всегда да, что-то да, меняется, но когда вот мы ездили несколько лет подряд в одну и ту же страну в путешествие, как бы хорошо, но потом привыкаешь. А вот в этом году прям попутешествовал и по Германии, и дальше двинулся туда, в сторону Румынии. Ну, до Румынии не доехал, но тем не менее много чего нового увидел, и это прям, да. Как говорил Ну, это же Михаил классно. Николаевич Задорнов при жизни, в путешествии познается мир, но это и не только он говорил, и в путешествии ты видишь то, что не покажут по телевизору. 300%. Однозначно. И я Однозначно. на канале Драйвер вам и показываю то, что вы никогда не увидите по телевизору, потому что мне что открывать-то, я показываю, как оно есть. Как у меня даже хэштег есть. Жизнь, как она есть. И это очень интересно, то есть мне показать там тем, у кого нет возможности, шанса путешествовать, чтобы они путешествовали со мной хотя бы на просторах Ютуба. Фига она не путешествует, она едет, и я ее приглашал сотни раз. Она не едет, наверное. Она не едет. Ну, ничего страшного. Чеплыгине, он живет, Липецкая область. Когда-нибудь приедет. Когда-нибудь. Как ты говоришь, Да. всему Самое свое главное слово. время. Время Всему свое и время. свой час. Да. Да, ребятки. Сядет в такси голубоглазая, или как она, синеглазая, там, зеленоглазая. Тьфу ты, блин, перепутал все, извиняюсь. Зеленоглазое такси, это же как там, Боярский, Михаил там. Да, Боярский. Зеленоглазое такси сядет такая, да? Да. О, Во, вот ностальгия. зеленоглазое такси. А у меня есть, кстати, шляпа, если я сейчас ее одену, скажете, точно Боярский здесь все, очки, шляпа, все здесь есть уже. Очень страшно. И усы. Да, только бороду надо. А, не, он же тоже с бородой. Не, он без бороды, он с усами. Усы. Не, ну У у него мне усы, да. только шляпу одел, тогда помню, шляпу как первый раз одел. Что-то было мне.
Шафутинский. Шафутинский. Короче, полетело там, да, я говорю. А как раз еще Мгм. дело было в начале сентября. Я говорю, вот 3 сентября, а вот последние 2 года, 3 сентября так всех подбило, прям вот этот мем, это прям бомба. Вот, видишь, стимпанк, вот ему Приветик. навеяло. Леночка, здравствуйте, привет, отличного стрим. Спасибо большое. Вот Лена Белиус, плей тоже стример. Игры играет, и коопы играет, и общение у нее тоже всегда на чатике, всегда весело, интересно, Замечательно. познавательно. Да, Желаю успеха. обязательно. Так, сегодня, блин, что у нас? Ничего себе, почти 3 часа. Виктория, замучили тебя, я тебя замучил. Чат сегодня прям всем огромнейшее спасибо. Да, Как вот да, классно все здесь. благодарю. Так, им все рады. Я календарь переверну снова. Да, Steam, было такое дело. И с нетерпением жду встречи с Викулей. Надеюсь, все получится, сложится хорошо. И в следующий мой визит в столицу я могу обнять зайку не только в игре. Блин, Диана. Да, я в столице Ну, был сам тоже только 1 раз, но в следующий раз, если я в столицу попаду, я тоже хочу зайку обнять. Можно пушистую? Если я приеду в столицу, это же не будет просто так, надо же так. Но я не буду фотографии никому показывать нашу общую. Только жене. Но я все равно с женой приеду в столицу, по-любому. Я имею в виду, вдруг такой день настанет, вы не откажете нам встретиться? не знаю. Вот, Я не видишь, обещаю того, что не уверена, сделаю ли ну я я это. знаю, но все равно мне было бы интересно просто пообщаться. Пойдем в кафешку, я угощаю. Просто интересно вот иногда. Нет, есть у нас там пару товарищей уже, которых вот мы на Ютубе плотно общаемся несколько лет. И, конечно же, ну, рано или поздно, надеюсь, все будет нормально. И мне охота выдвинуться, прям съездить. Ну, я хотел, конечно, Петербург посмотреть, но у нас тут недавно человек был в Петербурге и говорит, да, блин, такой же серый город, как и все остальные. Что там? Говорит, есть другие города. Я говорю, да, я всем говорю, путешествуйте далеко, вглубь куда-нибудь. В Барнаул, в Новосибирск. Владивосток 2000, знаете, такой город есть. Прячет внешность для того, чтобы даже ехать не хочет и не передает курьерам победителю, чтобы никто не видел ее. Спроси эту историю. Алла, привет, всем привет, хорошего стрима, настроения. Привет, Спасибо привет, большое, Алла. Алла. Спасибо большое. Да. Да, ну, блин, прячет внешность, это было в самом начале стрима, это уникальность, это останется инкогнито, это останется за кадром. Этот голос за кадром. Как Ну так? да, пусть остается. Кто Да, написал в можем начале стрима, я не помню, сконцентрировать. этот голос в голове. Я прям Да, этот голос в голове, да-да-да. вообще Ой, классно. Не, ну приятно. Если бы мысли в голове озвучивались этим голосом, и были бы все мысли тогда такие же пушистые. да, такие же пушистые. Вот, видишь, все, вот всем вам таких вот Мур-мур. приятных снов, Муркусь, да. Да. Кстати, мне 17 сентября стукнуло 2... Серьезно? А что ты молчал-то? У меня 17-го у другана тоже день рождения было. 26. Вообще, Взрослый блин. мальчик. Да, 26 тебе уже, видишь, уже сам можешь с дома выходить без А у меня в разрешения следующем году жены. юбилей. 30? Давай, давай. Куда тебе давай? Спокойно. Такой говорит 30. Ну, юбилей это же Не, круглая дата? Или... Мне всегда 18. А я говорю всегда 25. Самый классный возраст. 25. Вот ругайте меня, но 25 это так. Где ты уже вроде бы не такой зеленый. Четвертинка, прикольно. Но ты прям в 25 у тебя есть энергия, ты уже что-то понимаешь, и еще не старый. Как бы все есть. Ну, к 25. сожалению, в 25, свое 25-летие я встретила в больнице. Ой, К сожалению, да. Поэтому, не хотел напоминать никому, ну ладно. Ничего страшного, я не переживаю прям это как-то болезненно, так уж Ну случилось. там ничего и сложного это не было было. это было необходимо, иначе инвалидом Аппендицит. никто не хочет стать. Нет, не аппендицит. Не Ну, аппендицит. неважно, Ладно, да. ладно. Мне нельзя, но послеоперационный период был таким, что мне нельзя было 21 день не сидеть, Ой. не вставать, ничего. То есть только лежать. Ну вот. Но отдать должное, опять же, с кем я сотрудничаю, да, это было в той же больнице, где я работала. Да. Вот, друзья все пришли, короче, цветы принесли, и заходит у нас там такая сотрудница была, Анжела, она
племянница старшей сестры, короче, больница. Но она Да. еще та. И она приходит такая, блин, сколько цветов, как в морге. Рядом вокруг тебя положили такие. Осталось еще венок рядом с ленточкой, да? Да, это просто сначала, знаешь, все таки стоят, молчат, я лежу такая, думаю, нормально, мне и так плохо, тут еще, знаешь, она пришли, говорю, Ну, «Анжела, есть чувство лучше юмора. да, лучшего поздравления я и не ожидала от тебя». Она говорит, столько цветов, говорит, как в морге. Круто. Ну, слушай, да. Да-да-да. Есть, говорит, юмор Вот. черный хотя бы, но есть. Главное, чтобы Да-да-да. есть. Как бы, какая разница, какого цвета Так что юмор? вот видишь, весело, ничего такого страшного не было в том плане, что я же не умирала. Вот. 21 день горизонтали, Да, плоскости. 21 день. Так люди лежат и больше, так что 21 день Я вытерпеть просто себе можно представить, я было. не могу, для меня это все прям. Я не могу 2 дня просидеть на одной табуретке Я спокойно. больше тебе, я тебе больше скажу, Олег, случилось так, что, ну это как всегда закон подлости, доктора просто были в шоке. То есть засыпала я нормальным человеком, да, подвижное все. А проснулась я, у меня левая рука парализована, представляешь? Ой, Помимо того, что прооперировали, была объемная достаточно операция. Ну вот, и плюс еще, то есть вот это вот, причем мы сами не поняли, в чем происходит. Я говорю, а мне сейчас рука не двигается, вернее, это, то есть, ну да, на самом деле так и есть. Я говорю, я не понимаю, я ничего не могу сделать, то есть просто мозг, не чувствовал. да, то есть я и не чувствую. Ну вот. О, так видишь, прабабушка, многие, да, лежат годами, к сожалению. Мне жаль таких Обалдеть. людей. Да, на 21 день это не так. Конечно, для подвижного человека, как я, который привык постоянно там Ну, это движению дико на же, тот конечно, момент столько жить, лежать-то. да, столько лежать было тяжеловато. Вот. Да. Вот. Но с другой стороны, благодаря поддержке, так сказать, и уходу, все было ничего себе. Ну, и руку восстановила, видишь, поэтому, наверное, и пошла в этом направлении уже через какое-то время, опять же, возвращаясь к нашим баранам, скажем так, Да. что всему свое время и свой час. Ну, я очень рад, что все хорошо закончилось. Да нет, ничего грустного-то прям. Это Нет, ну просто я имею я в виду то, вспомнила что про цветы, 25 вспомнила просто, сказала, что да-да. да, и Цветов много, я как не в морге, я специально, чё, ничего, умерла? полная импровизация, друзья, все, кто находится на стриме, я Мгм. ничего не знал, ничего заранее не обговаривали, это все здесь как шло, так Да. и идет своим чередом, все, что потихоньку информация какая-то просекается, ну, все это вот здесь и сейчас, ничего не было Ну, я обговорено. ничего особенного такого не сказала. Косичек у меня нет, Квази, можешь выискивать мои фотографии дальше. Без Вот. косичек. Без косичек, да. Кстати, Нет, а вот косичек у меня нет. возможность будет хоть маленькую косичку сделать и так косичку такую показать фотографию. Косичку показать, да? Да. Ну, может быть, если я не остригу волосы, то тогда... Не может надо остригать волосы. Зачем? Они сами рано или поздно выпадут. Не знала? быть. Как и зубы, да? Да, я, кстати, насчет зубов. Вот зубы такая больная тема, да, вот все подтвердят, думаю. В эфире шел импровизация. Типа того. Ну как импровизация? Мы просто разговариваем о том, что было, и все. Не то чтобы мы не импровизируем, не На разные темы. да, мы не просто сочиняем, говорим как Вы же не есть. задаете вопросы. Да, Да. я не сочиняю, Просто- я говорю как есть. Это просто из жизни немножечко кусочек такой небольшой. Ну В да. связи с 25-летием, да. Отрывки из жизни, такая как судьба. Мгм. Про акул смотрел, когда акулы, когда они там кусаются, нападают, у них зубы выпадают, и у них Мгм. вылазит новые. Ну, почему же Мгм. людей не так, да? Почему стоматологи должны быть самыми богатыми после юристов, да? Потому что Да, вот, обидно, слушай. да, вот у акул классные зубы вылазят, прям вообще на Зубы, ура. да. Я вот иногда охота, чтобы у меня просто была голова акула какая-то, знаешь, чтобы я не мучился с зубами, вот этим зубы мудрости. Я могу вот часов 5 на стриме рассказывать про свои зубы мудрости. Один еще до сих пор со мной. Это очень отдельная история. Я тоже чуть не покинул этот мир из-за зубов мудрости, так что и есть о чем поговорить. Ох, Волосы не Ох. зубы, отрастут. да, однозначно соглашусь. Леночка, Волосы не зубы. Главное, чтобы не Леночка. выпали, понимаешь? Есть кто-то ходит с прической, у него такой гребешок,
У кого-то полголовы выбрито, у кого-то кучеряшки, барашки, каре, не каре, там, макарена на голове, всякое может быть ураган какой-нибудь, Катрина на голове, там, вихрь какой-нибудь такой, вот, лаком понабрызгали, чтобы он стоял, как бревно вверх смотрел. Единорог называется еще, там, ну, всякое бывает. Как-то вот так. Ирокезы и все Да, такое вот, прочее. вот, правильно ты сказал. Только хотел, у меня крутилось. Ирокез, Знаю, ирокез. знаю такого одного молодого человека с такой прической. Есть в реальном мире. Ну, нормально. Да, я тоже попробовал в свое время волосы. Даже один раз, помню, волос покрасил. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Я пару лет назад, не пару лет, годика 4 назад, первый раз, когда у меня борода была, пытался ее покрасить, как у Деда Мороза, чтобы она была белая. Но умная продавщица родом из Польши мне сказала: с твоими темными волосами забудь их обесцвечивать. Иди, дорогой, иди. Да, А да, всё правильно. я ж на нее Поняла. обиделся, пошел в магазин в другой, нашел все равно какую-то краску, я не помню. Но это, короче, ничего не дало. Она была права, потому что у нее есть стаж, у нее есть вот этот вот, да, она уже знает, что к чему, как конечно, красить. у тебя У меня теперь... пигмент темный. Да, у меня свои волосы седые уже на бороде полезли за последние 2 года, то есть началось. В общем, А. твоя мечта сбывается постепенно, я так думаю. Да, шаг за шагом. Но это, опять Шаг за же, шагом. в этом не только нервная система виновата, но и питание. Виски у меня, вот если вот долго не постригаться, то есть вот здесь уже очень много седых волос, прям уйма. Говорю, последние 2-3 года были жесткими, непростыми, и сверху, и там, и здесь. И тут я заметил, вот опять у меня ж борода, зимний аксессуар, да, то есть зимой борода, летом нет. И вот тут опять больше стало белеть, чем в том году. Ну, годиков через 5 будет полностью белая. Ну, что поделаешь. Будешь, ну вот, и будет Зато теперь мне не нужно будет ее красить. У меня, получается, дети ходили в первый начальный класс в русскую школу здесь, в Германии. То есть раз в неделю русский язык учить, писать, читать и так далее. И, как принято, да, русский там, Новый год же, да, там, кульки, Дед Мороз и так далее. Но я же в театральном кружке когда-то был еще, знаешь, там, Дед Морозом. Кого? В кандидата, говорит, Дед Морозом. Ну, ладно, пойду, что. У меня уже и борода своя была, чуть больше, чем это. Ну и в конце концов мне все равно пришлось вот эту вот вату, вот это вот, как она, искусственную всю эту бороду одеть, потому что я не смог перекрасить, как я хотел, но она не такая длинная была, и ладно, одели искусственную бороду, но я спалился все равно, то есть дети до того умные и не скрывают своих эмоций, то есть вот дети и которые пьяные люди, да, вот эти два рода людей, которые прям все как видят, так и говорят. И я когда вышел на сцену, ну и мои дети на обувь посмотрели, под костюмом обувь, увидели ботинки, такие: папа, да, все, спалился. Спалили тебя с потрохами. На обуви спалился, кто бы мог подумать, не на бороде, а на обуви. Такие продумал ты все тонкости. Да, вот эта тонкость, я вот что-то про обувь, я прям реально, то есть, я, знаешь, в какой-то момент думал, что же я валенки-то не одел. А валенки в Германии найти оказалось не так просто, но в тот день, да. И, короче, спалился на обуви, просто тупо на обуви. То есть вышел в той обуви, которую меня уже дети видели не раз. И, соответственно, костюм, борода, вот это все макияжи на лице не помогли, там не прошло и минуты, и такие крики были в сторону сцены: папа, это, говорит, это мой папа. Я говорю, все, блин. А папа стоял там, аж до речи потерял, прям. Это про валенки, ничему немцев, да, русская зима не научила. Нет. А здесь и нет как так. Ну, раньше была. Нет, я знаю, что... Меньше, сейчас меньше. Там у вас. Да, ну это сейчас. Хотя раньше тоже было холодно. Да, у нас... Климат немножко меняется. Климат меняется, и в Москве становится теплее зимой. Но здесь было 30 лет назад тоже хорошая зима. И 3 года назад к нам зима вернулась на пару недель. И все те, которые родились 20 лет назад, они охренели, потому что они этого не видели. А мне-то уже за 30. Я еще в Сибири такую зиму увидел. Мне было без разницы. Как-то вот так. Ой. Как-то вот так. Благодарю тебя. Олегу валенки, зайки, цветы. Да, Олегу валенки, зайки, цветы. Блин, твои бы слова бы кто-нибудь услышал. Зайки, цветы без проблем. Это можно сделать прямо сейчас, прямо в чате. Миша сегодня тебе подарил большой букет цветочков. Да, я видела, и сердечки, и цветочки. Да, ну, благодарю. видишь, и
как бы он не останется наедине, да, это тоже тебе. Благодарю за Благодарю. участие. 3 часа, то есть 3 часа проведенных, это 3 часа твоей жизни. 3 часа, кто с нами был, всех рад был видеть. Благодарю вас. Она мокрая, она Да, пушистенькая, радостная. Да, класс. Нет, это хорошо, это Это мы отлично. про зиму. Это мы про зиму. Да, я понял. Это вы про зиму. Слякотная зима, Нет, это да. про мокрое, это было не про зиму, не считается. В Москве теплая Хорошо. зима. Да, она стала теплее, но что поделаешь, она везде становится потихоньку теплее. Зато, знаете, бывает, снег выпадает там, где его вообще не ждут. И это самая веселая штука, что на ней есть. Просто те, кто уже родился в Сибири, нам пофигу, где снег выпадет. Даже если он будет в Африке, я все равно не расстроюсь. А вот в Африке они расстроятся, потому что у них нет зимней шубы. Я еще не могу валенки отправить, но зная, я могу. Ну, знаешь, что я Зная- могу. Я Перевод. понял. Не, мне валенки как бы не нужны, не нуждаюсь в этом. Просто заходите, общайтесь, всегда очень приятно, рад вас видеть. И я вас всех, опять же, буду рад видеть в следующий раз у Зайки на стримчике. Когда смогу принять участие, обязательно. Я сильно занят в последнее время, но мы всегда найдем время. Нет, ты молодец. Посмотрим, забегаешь забежим. всё время. У меня часто совпадало в последнее время, когда у тебя стрим был, я был или в телефоне, или вот у меня 2 монитора, да, то есть на одном мониторе я сижу, монтирую свой влог, там видос большой какой-нибудь там или еще что-то, и на втором мониторике, соответственно, у меня там несколько окошек открыто, там твой стрим и еще парочку работают, и всех поддерживаю, вообще не жалко. Всегда приятно. Это общение, это то самое общение, для чего мы здесь Конечно. собрались. Да, добро пожаловать. Ничего. Боже мой, какая прелесть. Вау, ну слушай, ну ты... Стимпанк. Вау, ну смотри, Обнимашки тебе. я тебя сейчас тоже обнимать начну, слушай. Вот это Муня модер, видал, какой у меня модер, а? Вот Ага. 26 лет человеку, а смотри, а, что творится. Вот у человека что на душе, какая красота. Хорошо, в следующий раз он у меня будет, кстати, на Аманг, думаю. И у нас сломанный телефон завтра. Завтра играем Чиканок Стар Супер, я Steampunk приглашаю, в Discord заходи. Если у тебя будет настроение, надо будет как-нибудь придумать, как бы тебе это тоже с нами поиграть, Виктория. Сломанный Ну, надо телефон. будет. Ну, Да, это очень опять же интересная просто штука. Очень интересная штука. То есть, кросс-платформу надо общую искать. Я с удовольствием и поиграю, пообщаюсь в игре, и посмеюсь, и да. поругаюсь, и все на свете, как я умею. Ну, не скажи, зима стала теплее в Москве. Я не Да. всю жизнь, да, но с 3 лет живу здесь, поэтому Ого, тоже могу сказать. коренная Да. москвичка, можно сказать. Да, я уже, да. Если с 3 лет, это уже прям, ну, Вот, много. поэтому, Уже 27 лет ты уже в Москве живешь. да. Я, Коренная это 40. я останусь при этом. Я Да, останусь. останься при этом. Мы останемся при этом. Мне так Хорошо, приятно. благодарю, Мне так что приятно. пригласил, Олежка. Огромное тебе спасибо. Не всегда Наконец-то приятно с звезды тобой сошлись. пообщаться. Да. Да. Наконец-то. Не Очень всегда приятно с тобой пообщаться. Вот. спасибо большое. Вопросов было Взаимно. мало, я ожидала больше, я честно говорю. Ну ничего Вот. страшного. Пускай смотрит Я имею в повтор, виду, кто не ребята успел. там, Ну да. Ну, да, грозились, да мы зададим, да мы Да. тебе это, да мы тебе... Но они меня так любят, что они решили, что не будут меня забрасывать вопросами. да. Но я думаю, знаешь, как все-таки некоторые, может быть, какую-то маленькую изюминку для себя услышали, что не слышали от тебя на твоих стримах. Я надеюсь на это. Ну, наверное, да, я не знаю, это могут был сказать самый только мои внимательный. подписчики или вы, да. Да, самый внимательный. Кто Завтра слушал? на стриме или послезавтра, когда будет у Виктории стрим, там, в следующие дни. Завтра Вот должен быть. будет что там это самое. Ага, там, да? Ты без косичек до сих пор еще, да? Нет, косички, у меня была коса, но это уже время прошло. Была коса. Ну, Квази, ну нет фотографий там этих. Все что-то пытаются найти. да. Ну ладно. Нет, пусть оставим считают, так, что оставим так всегда найдется, уникально. Я да. просто говорю, надеюсь, пройдет 3-4 года. Просто Может, не портите, а вдруг... ну зачем? Нет, зачем? Вдруг Так разочаруетесь, Нет, действительно, 5 или наоборот. через 5 лет мы вместе кофе выпьем.
Нормально будет. Maybe. Вот, по-английски заговорила. Yes, of course. Да. Короче, всем, Да. всем огромнейшая благодарность, что находились так долго. Некоторые прям очень долго находились в стриме. Весь стрим, полстрима, без разницы. Всем, каждому, каждая ваша минута здесь, надеюсь, была потрачена не зря. Веселились с нами, что-то слышали новенькое, что-то вы уже знаете. Очень были рады всех приветствовать. Всем огромнейшее спасибо за участие в этом Я всем. солидарна со словами. Да, Олежика, благодарю всех, кто пришел. И особенно моих подписчиков, и не только. Вот, всем обнимашки. И с вами была Злая Зайка Виктория. Отдельно, да, отдельно прям, потому что это та самая поддержка. Она знает, что вы ее настоящие подписчики, вы ее любите, вы здесь были сегодня прям от корки до корки. Да, они умнички мои. Очень рад, что все получилось, сошлось. Всем до скорой встречи. У нас следующий стримчан будет завтра, но у меня уже будет на канале Driver Live теперь как-то так. То есть гости, специальные подкасты будет на канале Driver оставаться, а именно игровые все будут на канале Driver Live. Так что, Виктория, Окейушки. все, Все, целую. всем целую. доброго времени суток. Да, кому-то доброй ночи, кому-то доброе Кому-то доброй утро. ночи. Все, и я тоже Да. обнимаю. До скорой Пока-пока встречи. всем. Все, до свидания. Мы благодарю. с вами прощаемся. До скорых встреч, как говорится. Да, очень скоро увидимся. Благодарность. Продолжение следует. Will strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep, only scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains